And sir, shall we start the session? As you say, sir. Yes, sir. Pandit sir. As you say. I think better we ask our chairperson, Jogdan sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Pandit sir. Pandit sir. Bhagwat Pandit sir. Okay. I will start the session. Okay. Pandit sir, I am audible? Yes, sir. No, I am asking to Pandit sir. Yes, sir. Yeah, who will be host this session, sir? Yes. I didn't get the voice clearly. What did you say, sir? Pandit sir. Will you please repeat? The voice was not clear. Yeah, your voice is clear, sir. Your audio is clear, sir. Okay, okay. Hello. Is it audible? Hello. Yeah. Okay, sir. Okay, I suppose Pandey sir has joined and Jogdan sir are also joined. So should I start? Yes, sir. Yes, sir. Just I am requesting that you have to start the session. Okay, the issue is that with the mic, some issue is there. I think that's So, why okay. I have the chat. So sorry for the delay by 1 minute. I suppose not more than that. Okay. No issue, sir. So, on behalf of Digambar Bindu Mahavidyalaya Bhokar and Swami IQAC Swami Ramanand Tirth Marathwada University, I welcome the chair session for the first session to be delivered by Dr. Rene Pandey sir. I welcome Suryakant Jogdan sir, Professor, Department of Mathematics, SM College, Loha. I welcome him, as well as I welcome my guru, Dr. Rene Pandey sir, a ground-to-earth personality and an excellent teacher. I suppose the participants are very much lucky to have him for this MATLAB session. As a student, I have learned C language under his guidance, so I know he's an excellent teacher for this MATLAB. And the students are fortunate to have him on this session. So I request SM Jogdan sir to chair the session, and I hand over the session to him. SM Jogdan sir. Yes, sir. Thank you, sir. Today we have joined to attend the MATLAB workshop arranged by Digambar Bindu College, Bhokar, head of the department and convener of this workshop, Dr. S.B. Chauhan sir, eminent research scholar, research students, and all participants, all teachers from various colleges, and resource person, Dr. Rene Pandey sir. Now we are going to first to start first session of this workshop conducted by Dr. Rene Pandey. I request him to start your session. You have time allotted for this is 1 hour, sir. In this session, if any queries or any questions after session we will discuss. All students and teachers are requested to unmute their mics because research person can speak freely without any problem. So I request Dr. Rene Pandey sir to start your session and guide to all participants. Thank you, sir. Thank you, sir. I hope I am audible. Am I clearly audible? Yes, yes. Yes, sir. Yes. Thank you. And sir, just give me a second. One thing, I will not allow the participant to Pandey sir, please unmute your mic. Yeah. I have unmuted to all because to distance. Okay. Sir is giving some instruction. He is also unmuted. Please unmute him also. He is muted. Yes, sir. Yes.
will you repeat your instructions to the students? Yes, Because yes, you were sir. muted. Only co-host can unmute themselves. Yeah. So I hope we can start now. Can we? Okay, thank you. First of all, I would like to thank the organizers, Dimmarao Bindu College Bhokar, as well as the university, Swami Ramanand Marathwada University, who joint collaboration has led us to this workshop. Well, I will continue in Marathi as well as English. English is necessary because most of our terminology goes in English. The medium of instruction itself is English, and computer currently, so long as programming and usage of softwares is concerned, interacts us with basically in English. So English will be essential, but explanation purpose, I will use as much Marathi as possible, so that I'll be reachable to most of the students who have joined from various places. So we'll move in a combined mode of Marathi as well as English. Well, students, I'm actually lucky to be here as a presenter in a workshop of a subject which is actually amalgamation of two subjects. दोन विषयांचं एकत्रीकरण आहे खरं तर. मॅथमॅटिक्सचे प्रॅक्टिकल मॅटलॅब वापरून सोडवणं म्हणजे, कारण ऑफकोर्स हे मॅथमॅटिक्स मधले सगळे प्रॉब्लेम्स आहेत जे आपण आज सोडवणार आहोत किंवा हे शिकल्यानंतर आपण सोडवणार आहोत. आणि आपण मॅटलॅब जे वापरतोय ते कम्प्युटरचं एक सॉफ्टवेअर आहे. तर कम्प्युटर सायन्स ही एक वेगळी स्टँड अलोन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन झाली आहे, कारण वेगळी विद्याशाखा झाली आहे. गणित तर आधीपासूनच एक मूळ विद्याशाखा आहे, आणि या दोघांच्या एकत्रीकरणानंतर आपल्याला हे शिकता येतं. आणि हे दोन्ही विषय अतिशय इंटरेस्टिंग आहेत. मॅथमॅटिक्सच्या मुलांना कम्प्युटर हे अतिशय सोपं जातं समजायला, कारण त्याच्यात कुठेतरी लॉजिक इन्व्हॉल्ड असतं. आणि त्याचमुळे आपल्या विद्यापीठांनी आणि इतर बऱ्याच विद्यापीठांनी सुद्धा मॅथमॅटिक्सच्या सिलेबसचा भाग म्हणून कम्प्युटर बेस्ड प्रॅक्टिकल आणलेले आहेत. आणि आपण हे सुरू करून जवळपास एक 12-15 वर्ष उलटले जवळपास. आपल्याला आज या वर्कशॉपमध्ये, आजपासून रादर असं आपण म्हणूया की मॅटलॅब या सॉफ्टवेअरची माहिती घ्यायची आहे. आणि या मॅटलॅब सॉफ्टवेअरचा उपयोग करून आपल्याला आपल्या सिलेबस मधले प्रॅक्टिकल कशा प्रकारे वेगवेगळ्या प्रॉब्लेम्स मॅथमॅटिक्स रिलेटेड कसे सॉल्व्ह करून घेतात हे देखील पाहायचं. अर्थात वर्कशॉपचा मुख्य उद्देश ह्या दोन आहे, जो वर्कशॉपच्या नावातून स्पष्ट दिसतो. एक की मुलांना मॅटलॅबचं इंट्रोडक्शन झालं पाहिजे, आणि दुसरी गोष्ट त्यांना मॅटलॅब वापरून प्रॅक्टिकलशी रिलेटेड जे काही प्रॉब्लेम्स आहेत, प्रॅक्टिकल आणि स्किल, ते दोन्ही सोडवता आले पाहिजेत. तर आपली सुरुवात ऑफकोर्स मॅटलॅबच्या सॉफ्टवेअर पासून होणार आहे. मला अतिशय आनंद आहे की आज जे सेशन मी प्रेझेंट करतोय त्याच्यामध्ये चेअरमन म्हणून डॉक्टर जोगदंड सर आहेत. ते गुरुस्थानी आहेत माझ्या. म्हणजे मी विद्यार्थी दशेपासून त्यांना पाहत आलेलो आहे. मी ज्या कॉलेजमध्ये शिकलेलो आहे तिथे त्यांचं नेहमीच जाणं येणं असायचं, कारण ते ग्रँटेड PG कॉलेज होतं आणि सरांचा नेहमीच अकॅडमिक ऍक्टिव्हिटीजमध्ये इन्व्हॉल्वमेंट असते. ते आज या सेशनचे चेअरमन आहेत. मला याचा आनंदच आहे. आपण आपल्या मॅटलॅबचं इंट्रोडक्शन थोडक्यात सुरू करूया मुलांना. मी स्क्रीन शेअर करणार आहे माझा. I just want you to confirm whether my shared screen is visible to all of you. Can you please confirm whether my shared screen is visible? Yes, sir. It is visible. Okay, thank you. So, Yes, this sir. is Yes, about, sir. yeah, thank you. So this is about this workshop. हे आपलं वर्कशॉप आहे ज्याच्यामध्ये आपण मॅटलॅबचं थोडं इंट्रोडक्शन पाहणार आहोत आणि प्रॅक्टिकल्सही पाहणार आहोत. आता विशेषतः मुलांसाठी हे वर्कशॉप असल्यामुळे मला हे सांगायला आवडेल की हे फर्स्ट इयरला मॅथमॅटिक्सचे असलेले मॅटलॅबचे प्रॅक्टिकल्स सगळ्याच कॉलेजेसमध्ये झालेले असणार आहेत. सेकंड इयरला आणि थर्ड इयरला आता प्रॅक्टिकल नसून स्किल आहेत, पण ते सुद्धा मॅटलॅबमध्येच आहेत, ज्या कुठल्या कॉलेजमध्ये ते ऑप्शनल ऑप्ट केलेले आहेत ते. त्यामुळे हे सगळं झालेलंच आहे मुलांना, तुम्हाला विद्यार्थ्यांसाठी विशेषतः. परंतु आपण मॅटलॅब थोडीशी डिटेलमध्ये ओळख करून घेऊ, जेणेकरून आपला इंटरेस्ट वाढेल मॅटलॅबमध्ये. मॅटलॅब किती व्हास्ट आहे हे कळेल आपल्याला. आणि ऑफकोर्स आपले प्रॅक्टिकल तर आपल्याला पाहायचे, त्याचा काही वादच नाहीये. ऑनलाईन प्रॅक्टिकल सॉल्व्ह करायची जी आपल्या वर्कशॉपची थीम आहे. तर मॅटलॅबचं थोडक्यात इंट्रोडक्शन पाहू आपण आधी, की काय आहे काय मॅटलॅब, व्हॉट इज मॅटलॅब. तर मॅटलॅब ऍक्च्युली दोन उद्देशांसाठी वापरलं जातं. ते एक न्यूमरिकल कम्प्युटिंग एन्व्हायरमेंट आहे, म्हणजे त्याच्यामध्ये आपल्याला आकडेमोड करता येते, अगदी सोप्या भाषेत सांगायचं असेल तर. आता मग आकडेमोड तर आपल्याला कॅल्क्युलेटरमध्ये पण करता येते. तर येस, मॅटलॅब इज बेसिकली अ कॅल्क्युलेटर. हो, खरं आहे, मॅटलॅब हे बेसिकली एक कॅल्क्युलेटर आहे. पण मॅटलॅब फक्त कॅल्क्युलेटरच नाहीये मुलांना. बघा, कॅल्क्युलेटर दोन प्रकारचे असतात. एक साधी कॅल्क्युलेटर ज्याच्यावर आपण आकडेमोड म्हणजे फक्त आकडेमोड करू शकतो, आणि थोडेसे ऍडव्हान्स कॅल्क्युलेटर ज्याला आपण सायंटिफिक कॅल्क्युलेटर म्हणतो, ज्याच्यामध्ये आपल्या मॅथमॅटिक्समध्ये वापरले जाणारे नेहमीचे साइन, कॉस वगैरे असे फंक्शन्स असतात. अँगलचे युनिट्स कन्व्हर्ट करता येतात, डिग्री, रेडियन वगैरे. तर येस, मॅटलॅब या दोन्ही प्रकारचं कॅल्क्युलेटर सारखं काम करतं.
न्यूमेरिकल कम्प्युटिंग साठी आणि सायंटिफिक कम्प्युटिंग साठी. तर बेसिकली ते न्यूमेरिकल कम्प्युटिंग एन्व्हायरमेंट आहे. पण त्याशिवाय महत्वाची गोष्ट म्हणजे मॅटलॅब एक प्रोग्रामिंग लँग्वेज सुद्धा आहे. प्रोग्रामिंग लँग्वेज काय असते किंवा मॅटलॅबला प्रोग्रामिंग लँग्वेज का म्हणायचं वगैरे आपण लवकर समजूनच घेऊ. पण लक्षात घ्या बेसिकली की मॅटलॅब हे एक सॉफ्टवेअर आणि प्रोग्रामिंग लँग्वेज या दोन्हीचं एकत्रीकरण आहे. सॉफ्टवेअर मध्ये काय असतं बेसिकली, पहिला मुद्दा, सॉफ्टवेअर जे कुठल्या तरी विशिष्ट उद्देशासाठी असतं. मॅटलॅब हे न्यूमेरिकल कम्प्युटिंगसाठी बनवण्यात आलेलं सॉफ्टवेअर होतं की सॉफ्टवेअर हे ठरवून दिलेली कामच करू शकतं. परंतु प्रोग्रामिंग लँग्वेजचा जेव्हापर्यंत आपण विचार करतो ना, प्रोग्रामिंग लँग्वेज ही अतिशय पोटेन्शियल सॉफ्टवेअर आहे. ती देखील एक सॉफ्टवेअर आहे, पण त्या सॉफ्टवेअरचा वापर करून आपण इतर सॉफ्टवेअर डेव्हलप करू शकतो. त्यामुळे इतर सॉफ्टवेअरला तयार करण्यासाठी जे सॉफ्टवेअर वापरलं जातं त्याला प्रोग्रामिंग लँग्वेज म्हणतात. आणि येस, मॅटलॅब सुरुवातीला जरी फक्त एक साधं कम्प्युटिंग एन्व्हायरमेंट होतं, तरी ओव्हर अ पिरियड गेल्या 20 वर्षामध्ये मॅटलॅब इतक्या चांगल्या प्रकारे डेव्हलप झालेलं आहे आणि वाढलेलं आहे की आता स्वतः एक इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लँग्वेज म्हणून मॅटलॅबला वापरलं जातं. या सगळ्या टेक्निकल गोष्टींमध्ये फारसं जायची गरज नाही तुम्हाला, पण आपल्याला थोडी माहिती नक्की असली पाहिजे. आपण हळूहळू पाहूच या की नेमकं म्हणजे काय आहे ते. बरं, मॅटलॅब नेमकं कोणत्या प्रकारचं सॉफ्टवेअर? कारण सॉफ्टवेअर म्हणलं किंवा आजकाल मोबाईलच्या भाषेत म्हणलं की आपण त्याला ऍप म्हणतो बघा. पहिला प्रश्न असतो की ते फ्री आहे की ते पेड आहे. तर अनफॉर्च्युनेटली मॅटलॅब हे काही फ्रीवेअर नाही आहे. मॅटलॅब फ्री अवेलेबल नाही आहे. जे सॉफ्टवेअर फ्रीवेअर्स असतात ना, ते आपल्याला इंटरनेटवरून ऑफिशियली डाउनलोड करून घेता येतात किंवा शेअर करून घेतात का कोणासोबत तरी, आणि आपल्याला ते वापरता येतात इन्स्टॉल करून. तर त्याच्यासाठी आपल्याला पैसे खर्च करायची गरज नसते. परंतु सगळे सॉफ्टवेअर असे नसतात. काही काही सॉफ्टवेअर लायसन्सचे सॉफ्टवेअर असतात, जे वापरायचं लायसन्स घ्यावं लागतं, म्हणजे त्यांची फीस द्यावी लागते आणि आपल्याला थोडक्यात विकत घ्यावे लागतात. मॅटलॅब हे अनफॉर्च्युनेटली फ्रीवेअर नाहीये. मॅटलॅब एक लायसन्सचे सॉफ्टवेअर आहे. असो, मुळात मॅटलॅब मध्ये एवढी फंक्शनॅलिटी आहे ना, खरं तर मॅटलॅबची रेट्सही प्रचंड हाय आहेत. सकाळीच इनॉग्रल वर्कशॉपमध्ये उद्धवजी भोसले सर, आपले ऑनरेबल व्हाईस चान्सलर, म्हणत होते त्याचप्रमाणे की मॅटलॅबच्या अल्टरनेटिव्हचा देखील बरेचदा विचार करावा लागतो. त्याचं कारण असं आहे की मॅटलॅबची कॉस्ट अतिशय हाय आहे. मी जर म्हटलं की घरी मी मॅटलॅब इन्स्टॉल करतो आणि प्रॅक्टिस करतो प्रॅक्टिकलची, किंवा ऍडव्हान्स मॅटलॅब माझं मी शिकतो आणि घरी इन्स्टॉल करतो, तर थोडंसं अवघडच पडतो मला, आणि त्याची किंमत खूप जास्त आहे मॅटलॅबची. त्याचं कारणही असंच आहे की मॅटलॅबमध्ये एवढी सगळी फंक्शनॅलिटी आहे ना, एवढी सगळी कामं वेगवेगळी मॅटलॅब करू शकतं की त्याच्या किमतीला साजेशं आहे ते सॉफ्टवेअर. खूप खूप फॅसिलिटीज आहेत मॅटलॅबमध्ये, त्यामुळे ते लायसन्स सॉफ्टवेअर आहे. आपली थीमच मॅटलॅबची आहे, पण तुमच्या माहितीसाठी म्हणून सांगतो की सकाळी आपले कुलगुरू सर म्हणत होते त्याप्रमाणे मॅटलॅबला की अल्टरनेटिव्ह सुद्धा अवेलेबल आहेत, जे फ्री सॉफ्टवेअर आहेत. जसं ऑक्टेव्ह नावाचं एक सॉफ्टवेअर आहे, जे आधी फक्त लिनक्सवर होतं, आता ते विंडोजवर सुद्धा मिळतं आपल्याला. सायलॅब नावाचं देखील एक सॉफ्टवेअर आहे. पण मुलांना एक लक्षात घ्या, मॅटलॅबला चॅलेंज नाही. त्याचं कारण असं आहे की सायलॅब म्हणा, ऑक्टेव्ह म्हणा, हे जे बाकीचे सॉफ्टवेअर किंवा फ्रीवेअर्स आहेत किंवा ओपन सॉफ्टवेअर आहेत ना, हे मॅटलॅबच्या बरोबरीला नाही येऊ शकत. बऱ्याचशा गोष्टी आहेत मॅटलॅब सारख्या त्याच्यामध्ये, पण मॅटलॅब प्रचंड ऍडव्हान्स आहे. मॅटलॅबमध्ये जेवढे सगळे फीचर्स आहेत ना, तेवढे आपल्याला मिळत नाहीत. पण ठीक आहे, तरी पण आपल्या लेवलसाठी अल्टरनेटिव्ह अवेलेबल आहेत त्याच्यासाठी. तर सुरुवातीला एवढं लक्षात ठेवा की मॅटलॅब तर लायसन्स आहे, ते विकत घ्यावं लागतं आणि मग वापरावं लागतं आपल्याला. बरं, आता मॅटलॅब कोणत्या कंपनीचा प्रोडक्ट आहे? तर एक मॅथवर्क्स इनकॉर्पोरेशन नावाची एक प्रायव्हेट फर्म आहे US मधली, एक प्रायव्हेट इंडस्ट्री आहे, आणि त्या प्रायव्हेट इंडस्ट्रीचं प्रोडक्ट आहे मॅटलॅब. म्हणजे ऑफकोर्स गेल्या 30 वर्षांपासून याची कन्सिस्टंट डेव्हलपमेंट आणि वाढ होत चालली आहे सॉफ्टवेअरची, आणि ही मॅथवर्क्स इनकॉर्पोरेशन कंपनी अतिशय चांगलं काम करते. जवळपास 5,000 एम्प्लॉईज या कंपनीमध्ये काम करतात, आणि या 5,000 एम्प्लॉईज मधले मला तुम्हाला सांगायला अतिशय आनंद वाटेल की मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर फ्रॉम मॅथमॅटिक्स. कारण मॅथमॅटिक्सचं सॉफ्टवेअर तयार करायचं, तर मॅथमॅटिक्सच्या कन्सेप्ट त्या सॉफ्टवेअरनी इम्प्लिमेंट करायला पाहिजे. त्यामुळे ही एकमेव अशी मोठी कंपनी आहे ज्याच्यामध्ये मेजॉरिटी ऑफ पीपल दे आर ऑफ मॅथमॅटिक्स. मॅथ्सच्या मुलांना इंडस्ट्रीमध्ये स्कोप नाही वगैरे आपण म्हणतो, रिलेटिव्हली कमी स्कोप असेल कदाचित, पण देर आर सम इंडस्ट्रीज वेअर ओनली मॅथमॅटिक्स इज रिक्वायर्ड, अँड मॅथवर्क्स इज वन सच कंपनी, बिकॉज दे डू रिसर्च इन मॅथमॅटिक्स, हाऊ इट कॅन बी अप्लाइड इन कम्प्युटर्स अँड ऑल दॅट. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, जवळपास $1 बिलियन रेव्हेन्यू या कंपनीचा, 100 कोटी किंवा $1 अब्ज एवढा रेव्हेन्यू आहे या कंपनीचा, इतक्या मोठ्या प्रमाणात. आज जगामधल्या मोठ्या मोठ्या विद्यापीठांमध्ये मॅटलॅबच वापरलं जातं. तुम्हाला एक इन्सिडेंट म्हणून सांगायला आवडेल मला की चायनाच्या 2 युनिव्हर्सिटीजमध्ये काही कारणामुळे, आपण त्याच्या डिटेल द्यायची गरज नाही, मॅटलॅबने सर्व्हिसेस देणं बंद केलं. त्यामुळे चायना थोडं डिस्टर्ब झालं होतं की एवढं चांगलं सॉफ्टवेअर आम्हाला वापरायला मिळत नाहीये वगैरे म्हणून. तर थोडक्यात मॅटलॅब जरी पेड असेल तरी त्याच्यामध्ये अतिशय रिच फीचर्स आहेत. काय काय फीचर्स आहेत ते देखील आपण पाहणार आहोत. बरं, मॅटलॅबचं नाव आलं कुठून? तर मॅटलॅबचं नाव खरं तर एक शॉर्ट फॉर्म आहे, मॅट्रिक्स लॅबोरेटरी. मॅटलॅब जेव्हा सुरुवातीला सॉफ्टवेअर तयार करण्यात आलं ना, तेव्हा उद्देश असा होता की त्याच्यामध्ये मॅट्रायसिसशी रिलेटेड ऑपरेशन करण्यात यावेत. आता मॅट्रिक्स सगळ्याच मुलांना माहिती आहे, तर मॅट्रायसिसशी रिलेटेड सगळ्या काही गोष्टी आहेत, प्रॉब्लेम्स आहेत, ते सॉल्व्ह करण्यासाठी सुरुवातीला हे सॉफ्टवेअर बनलं होतं. त्यामुळे ह्याचं नाव मॅट्रिक्स लॅबोरेटरी होतं, आणि याचा शॉर्ट फॉर्म किंवा आयक्रोनिम म्हणून मॅट्रिक्स मधले पहिले 3 शब्द मॅट आणि लॅबोरेटरी मधले पहिले 3 शब्द लॅब यांना एकत्रीकरण करून मॅटलॅब असं या सॉफ्टवेअरचं नाव बनवण्यात आलं.
पण ओव्हर पिरियड ऑफ टाइम हळूहळू या सॉफ्टवेअरची डेव्हलपमेंट इतक्या चांगल्या प्रकारे होत गेली आणि आज हे सॉफ्टवेअर एवढी सगळी वेगवेगळी कामं करू शकतं की हे मॅट्रायसिस पुरतं तसं मर्यादित नाही राहिलेलं बघा. त्याच्यामुळे खरं तर अजूनही याचं नाव मॅटलॅबच आहे, ज्याचं शॉर्ट फॉर्म ज्याचं फुल फॉर्म मॅट्रिक्स लॅबोरेटरी होतं, तरी त्याला खरं तर इनफॉर्मली असं म्हटलं जातं, ऑफिशियल नाव नाही बरं का, पण इनफॉर्मली त्याला रिस्पेक्टने असं म्हटलं जातं की मॅथमॅटिक्स लॅबोरेटरी आहे. शेवटी MAT आणि LAB तसंच येणार बघा. तर मॅट्रिक्स लॅबोरेटरीच्या ऐवजी ती मॅथमॅटिक्स लॅबोरेटरी म्हणावी, इतकं हे सॉफ्टवेअर चांगल्या प्रकारे ग्रो झालेलं आहे. त्या सॉफ्टवेअरमध्ये किती किती वेगवेगळे फीचर्स आहेत जसं आपण पाहायला गेलो ना, तर म्हणजे आपले अक्षरशः आश्चर्य वाटेल आपल्याला की एवढी डेव्हलपमेंट कसं काय शक्य आहे. तर या हजारो मॅथमॅटिक्सच्या एक्सपर्ट्सच्या सहाय्याने हे सॉफ्टवेअर इतक्या चांगल्या प्रकारे बनलेलं की आज त्याला मॅथमॅटिक्स लॅबोरेटरी अशी ओळख मिळालेली आहे. म्हणजे इतकं पुढे गेलेलं आहे हे सॉफ्टवेअर. बरं, आता की मॅटलॅब काय करू शकतं. मी आधी सांगितल्याप्रमाणे मॅटलॅब सुरुवातीला जेव्हा बनलं तेव्हा उद्देश हा होता की मॅट्रायसिसशी रिलेटेड प्रॉब्लेम्स आपल्याला करता यावेत त्याच्याने. आणि मॅट्रायसिस म्हणजे आपल्याला माहिती आहे एका मॅट्रिक्समध्ये अनेक सारे नंबर्स असतात. देयर आर मल्टिपल नंबर्स इन अ मॅट्रिक्स. मग एकाच नंबरशी रिलेटेड काम नाही करता येणार का? नो, इट इज नॉट सो. इन मॅथमॅटिक्स जनरलायझेशन इज सो इझी की 1 by 1 ऑर्डरचा जर मी मॅट्रिक्स घेतला ना, तर खरं तर त्याच्यात एकच नंबर असतो. अ मॅट्रिक्स कंटेनिंग ओनली 1 row and 1 column actually contains only 1 number. So incidentally it so happens that a single number can be treated as a matrix. एका नंबरला आपण मॅट्रिक्स म्हणून पाहू शकतो ज्याची ऑर्डर 1 आहे आणि म्हणजे ज्याची ऑर्डर 1 by 1 आहे. एक रो आणि एक कॉलम असल्या. त्यामुळे मॅटलॅब मधलं प्रत्येक गोष्ट मॅट्रिक्स म्हणून असते आणि मॅट्रायसिस वरचे कॅल्क्युलेशन करण्यासाठी खरं तर मॅटलॅब हे सॉफ्टवेअर तयार करण्यात आलं होतं. परंतु मॅटलॅब मी सुरुवातीला सांगितल्याप्रमाणे हळूहळू एवढं वाढत गेलं की मॅटलॅब आता बऱ्याच साऱ्या गोष्टी करू शकतं मॅट्रायसिसशी रिलेटेड प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्याशिवाय. इट कॅन डू मेनी अदर प्रॉब्लेम्स. आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मॅटलॅब सिम्बॉलिक कॉम्प्युटेशन्स करू शकतं. मॅथमॅटिक्स रिलेटेड सॉफ्टवेअरचं जर मेन क्लासिफिकेशन करायचं झालं ना, तर सुरुवातीला आपण जे पाहिलं होतं त्याच प्रकारचे की ते सॉफ्टवेअर जे फक्त न्यूमेरिकल कॉम्प्युटेशन्स करू शकतात आणि ते सॉफ्टवेअर जे सिम्बॉलिक कॉम्प्युटेशन्स करू शकतात. म्हणजे एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह, एक्सचं इंटिग्रेशन किंवा कॉस एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह, कॉस एक्सचं इंटिग्रेशन याच्या प्रकारचे प्रॉब्लेम जर आपण म्हटलं तर त्याला सिम्बॉलिक कॉम्प्युटेशन्स म्हटलं जातं. तर मॅटलॅब जरी सुरुवातीला न्यूमेरिकल कॉम्प्युटिंग सॉफ्टवेअर होतं तरी आज मॅटलॅबमध्ये सिम्बॉलिक कॉम्प्युटेशनच्या फॅसिलिटीज सुद्धा आलेल्या आहेत. मॅटलॅब वापरून आपल्याला ग्राफ सुद्धा काढता येतात आणि दोन्ही प्रकारचे ग्राफ, 2 डायमेन्शनल ग्राफ म्हणजे 2D ग्राफ्स आणि 3 डायमेन्शनल ग्राफ म्हणजे 3D ग्राफ्स. 2D ग्राफ्सला आपण सहसा कर्व्स म्हणतो आणि 3D ग्राफ्सला आपण सर्फेसेस म्हणतो आणि मॅटलॅबमध्ये आपल्याला हे सगळंच करता येतं. नंबर 1 न्यूमेरिकल कॉम्प्युटेशन्स, नंबर 2 सिम्बॉलिक कॉम्प्युटेशन्स आणि नंबर 3 वी कॅन प्लॉट द ग्राफ्स. बरं, फक्त ग्राफ काढता येतात असं नाही, या ग्राफला आपल्याला डायनॅमिकली मूव्ह सुद्धा करता येतं, ज्याला आपण अॅनिमेशन म्हणतो ना, चलतचित्र ज्याला आपण म्हणतो ते. तर अॅनिमेशन सुद्धा मॅटलॅबमध्ये करता येतात. काढलेल्या एखाद्या ग्राफचे वेगवेगळ्या अँगलनी आपल्याला व्ह्यूज पाहता येतात, म्हणजे मल्टी अँगल व्ह्यू शक्य असतो. मेश डायग्राम्स काढता येतात. आपल्याला वेळ नसल्यामुळे आपण फारशा डिटेलमध्ये जाणार नाही, पण मॅटलॅबची फंक्शनॅलिटी म्हणून लक्षात ठेवा. नंबर 1 मॅटलॅब आकडेमोड करू शकतं, न्यूमेरिकल कॉम्प्युटेशन. नंबर 2 मॅटलॅब सिम्बॉलिक कॉम्प्युटेशन्स करू शकतं आणि नंबर 3 मॅटलॅब ग्राफ सुद्धा काढू शकतं. बरं, आता ही ते जर बेसिक फंक्शनॅलिटी ही कशात मिळते, तर मॅटलॅबचं बेसिक सॉफ्टवेअर जर आपण घेतलं तर याच्यामध्ये आपल्याला ही सगळी फीचर्स आणि फंक्शनॅलिटी मिळते. पण मॅटलॅब फक्त एवढं नाही करू शकत. मॅटलॅब हे अतिशय स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेअर झालेलं आहे. मॅटलॅबमध्ये खूप सारे टूल बॉक्सेस मिळतात आपल्याला, म्हणजे आपल्याला काम कोणत्या क्षेत्रात करायचं आहे. डिफरन्शियल इक्वेशन ही मॅथमॅटिक्सची एक ब्रांच आहे. उदाहरण म्हणून सांगतोय, जॉमेट्री ही मॅथमॅटिक्सची एक ब्रांच आहे. मी तुम्हाला माहिती असलेल्या छोट्या छोट्या ब्रांचेस सांगतोय. खरं तर मॅथमॅटिक्सच्या ब्रांचेस प्रचंड वाढलेल्या आहेत आता. फिक्स पॉईंट थेरी आहे, पार्शियल डिफरन्शियल इक्वेशन्स आहेत, इमेज प्रोसेसिंग आहे, खूप खूप साऱ्या मॅथमॅटिक्सच्या ब्रांचेस आहेत. फझी मॅथमॅटिक्स आहे. मॅथमॅटिक्सच्या वेगवेगळ्या ब्रांचेस मधले वेगवेगळे प्रॉब्लेम्स हँडल करण्यासाठी मॅटलॅबमध्ये स्पेशल सॉफ्टवेअर्स आहेत काही, जे ऍडिशनली घेऊ शकतो आपण. मॅटलॅब घेतल्यावर ऍडिशनली त्या गोष्टी आपण टूल बॉक्सेस म्हणतो. या टूल बॉक्सेसची लिस्ट जर आपण पाहायला गेलो तर ती पुरेशी मोठी लिस्ट आहे बघा. तुम्हाला इथे उजवीकडे ही सगळी टूल बॉक्सेसची लिस्ट दिसते मॅटलॅबच्या, आणि ही सुद्धा सगळी लिस्ट नाही. ही सिम्बॉलिक म्हणून बऱ्याचशा विद्यापीठांमध्ये जे टूल बॉक्सेस वापरले जातात त्यांचीच यादी पाहतोय आपण. याशिवाय सुद्धा मॅटलॅबचे बरेच सारे टूल बॉक्सेस आहेत. आपण उदाहरण म्हणून 1-2-3 वाचू याच्यामधले. बघा, हा टूल बॉक्स पाहता की डेटा ॲक्विजिशन टूल बॉक्स. ह्याच्यामध्ये डेटा रिलेटेड डेटा प्रोसेसिंगसाठी सगळ्या गोष्टी असतात. इमेज प्रोसेसिंग टूल बॉक्स. कम्प्युटर सायन्समध्ये इमेजला मॅट्रिक्स म्हणून पाहिलं जातं की कोणत्या रंगाचं पिक्सेल आहे. तर व्हॉटेवर आपण त्याच्या खोलात नाही जाऊया. तर त्याच्यासाठी स्पेशल टूल बॉक्स आहे. फझी लॉजिक टूल बॉक्स आहे, फझी मॅथमॅटिक्सच्या हँडलिंगसाठी. याच्यात आलेलं नाहीये ते, परंतु आजकाल ज्या मॅथमॅटिक्सच्या नवीन ब्रांचेस आलेल्या आहेत ना, त्याच्याशी संबंधित सुद्धा खूप सारे टूल बॉक्स मॅटलॅबमध्ये अवेलेबल आहेत. ही फक्त लिस्ट तुम्हाला एक एक्झाम्पल म्हणून दाखवलेली आहे. तर असे खूप सारे टूल बॉक्स आहेत. मॅटलॅब शिवाय हे आपल्याला जे लागले ते वेगवेगळे परचेस करता येतात. बेसिक आहे मॅटलॅब. बरं,
आता मॅटलॅब हे अधिक ऍडव्हान्स होण्याचं कारण असं आहे की मॅटलॅब इतर सॉफ्टवेअर सोबत किंवा इतर प्रोग्रामिंग लँग्वेज सोबत इंटरफेस करू शकतं. वेगवेगळे सॉफ्टवेअर, वेगवेगळ्या प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस वेगवेगळ्या उद्देशाने बनवलेले असतात. काही प्रोग्रामिंग लँग्वेजमध्ये किंवा सॉफ्टवेअरमध्ये जे फीचर्स असतात ते सगळे फीचर दुसरीकडे असतील याची गॅरंटी नाहीये. जसं एक प्रोग्रामिंग लँग्वेज आली होती मध्यंतरी फोरट्रॅन नावाची, ती केवळ आणि केवळ न्यूमेरिकल कम्प्युटेशन साठी होते बघा. फोरट्रॅन या प्रोग्रामिंग लँग्वेजचा फुल फॉर्म होतं फॉर्म्युला ट्रान्सलेशन. फॉर्म्युला मधलं फॉर, ट्रान्सलेशनचं ट्रान्स. तर फोरट्रॅन अशी लँग्वेज, त्याच्यात काही खूप चांगले फीचर्स आहेत. आता सायन्समध्ये असं म्हटलं जातं, इट इज सेड इन द सायन्सेस दॅट एव्हरी टाइम यू डू नॉट नीड टू इन्व्हेंट द व्हील. आपण संशोधन करत असताना किंवा काही फीचर्स अवेलेबल करून देत असताना प्रत्येक गोष्ट सुरुवातीपासून करायची गरज नाही. ज्या गोष्टीचा शोध आधीच लागलेला आहे त्याचं फक्त ज्ञान घेऊन त्याचा वापर करून आपण नवीन गोष्टी शोधल्या तरी चालतं. कारण प्रत्येकाने जर मूळ गोष्टींचा शोध लावत बसला तर अवघड होईल. शोध लावलेला वापर करून नवीन शोध लावला पाहिजे. त्याच्यासाठी ज्या प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस किंवा सॉफ्टवेअर इतर सॉफ्टवेअर सोबत किंवा इतर प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस सोबत इंटरॅक्ट करू शकतात ना, ती त्यांची ऍडव्हान्स फीचर समजले जातात आणि मॅटलॅब मध्ये हे फीचर आहे. मॅटलॅब काय करू शकतं, इतर काही प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस मधून किंवा सॉफ्टवेअरवरून काही गोष्टी मॅटलॅब इम्पोर्ट करू शकतं. काय काय इम्पोर्ट करू शकतं, फंक्शन्स आणि लायब्ररीज. लायब्ररीज म्हणजे अनेक फंक्शन्स एकत्र केले की लायब्ररी होते. जसे मॅटलॅब मध्ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स ऑलरेडी आहेत ना, साइन, कॉस, टॅन, तसे बरेच सारे फंक्शन्स असतात. तर इतर काही, सगळ्या नाही, इतर काही प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस मधल्या, इतर काही सॉफ्टवेअर मधले रेडीमेड फंक्शन्स आणि लायब्ररीज मॅटलॅब इम्पोर्ट करू शकतं, म्हणजे ऍज इट इज वापरू शकतं. म्हणजे समजा सी प्रोग्रामिंग लँग्वेज मध्ये काही फंक्शन्स आहेत, तुम्हाला ते फंक्शन पुन्हा मॅटलॅब मध्ये लिहायची गरज नाहीये, तुम्ही ऍज इट इज वापरू शकता. ते मॅटलॅब ते इम्पोर्ट करू शकतं, फंक्शन्स आणि लायब्ररीज. कोणाकोणाचे, काही प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस मध्ये, सगळ्या नाही पण काही प्रोग्रामिंग लँग्वेज मधले, जसं सी प्रोग्रामिंग लँग्वेज आहे, फोरट्रॅन प्रोग्रामिंग लँग्वेज आहे, आताच मी त्याच्याबद्दल सांगत होतो. पायथॉन नावाची एक नवीन प्रोग्रामिंग लँग्वेज आता जास्त वापरत आली. खरं तर पायथॉन नवीन नाहीये पण तिचा वापर वाढलेला आहे आता पायथॉनचा. मॅथमेल नावाची एक स्क्रिप्टिंग लँग्वेज आहे, ह्याच्यामध्ये आपण म्हणजे वेबसाईटवर किंवा वेब पेजेसवर मॅथमॅटिक्सचे फॉर्म्युले व्यवस्थित डिस्प्ले व्हावे त्याच्यासाठी मॅथमेल वापरली जाते, मार्कअप लँग्वेज आहे. तर यामधले वेगवेगळे, एक उदाहरण म्हणून मी 4 प्रोग्रामिंग लँग्वेज दाखवला, यामधल्या वेगवेगळ्या गोष्टी मॅटलॅब इम्पोर्ट करू शकतं. म्हणजे ह्यात जे आहे ना ते तुम्ही डायरेक्ट वापरू शकता मॅटलॅब मध्ये, सगळं नाही पण यातल्या बऱ्याचशा गोष्टी. बरं, तसंच इतर काही मॅथमॅटिकल सॉफ्टवेअर मधल्या गोष्टी सुद्धा मॅटलॅब इम्पोर्ट करू शकतं. आता मॅटलॅबला तुल्यबळ असतील असे 2-3 सॉफ्टवेअर आहेत ज्यांची नावं नेहमी घेतली जातात. एक आहे मॅपल आणि एक आहे मॅथमॅटिका. दिस इज ऍक्च्युअली मॅथमॅटिका. तर मॅपल आणि मॅथमॅटिका या 2 सॉफ्टवेअर मधले सुद्धा बरेचसे फीचर्स मॅटलॅब इम्पोर्ट करू शकतं. त्यामुळे मॅटलॅबचं एक पॉवरफुल फीचर आहे की मॅटलॅब इतर काही प्रोग्रामिंग लँग्वेज आणि सॉफ्टवेअर मधून त्यांचे फंक्शन्स रेडीमेड इम्पोर्ट करू शकतं. हे झालं वन वे इंटरफेस की आपण इतर सॉफ्टवेअर मधलं वापरतोय मॅटलॅब मध्ये. उलट सुद्धा शक्य आहे, मॅटलॅब मध्ये ज्या गोष्टी काही अवेलेबल आहेत ना त्या इतर सॉफ्टवेअर मध्ये सुद्धा वापरता येतात. सर्टन फीचर्स ऑफ मॅटलॅब कॅन बी एक्सपोर्टेड. मॅटलॅब मधले काही फीचर एक्सपोर्ट सुद्धा करता येतात ना. कशामध्ये, प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस मध्ये, जसं जावा नावाची एक प्रोग्रामिंग लँग्वेज आहे, पर्टिक्युलरली इंटरनेट प्रोग्रामिंग साठी ती जास्त वापरली जाते. पायथॉन आत्ताच आपण त्याच्याबद्दल बोललो, मॅथमल. तर ह्या प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस मॅटलॅब मधले फीचर्स इम्पोर्ट करू शकतात, म्हणजे मॅटलॅब स्वतःचे काही फीचर्स एक्सपोर्ट करू शकतं यांना. आणि ऑफकोर्स मॅपल आणि मॅथमॅटिका यांना सुद्धा मॅटलॅब स्वतःचे काही फीचर्स एक्सपोर्ट करू शकतं. तर मॅटलॅब रिच असण्याचं कारण हेच आहे की मॅटलॅब इतर काही सॉफ्टवेअर मधल्या गोष्टी रेडीमेड वापरू शकतं. आणि मॅटलॅब मध्ये काही चांगल्या गोष्टी जर तुम्ही बनवलेल्या असतील, काही फंक्शन्स, काही प्रोग्राम्स, तर ते इतर सॉफ्टवेअरला तुम्ही डायरेक्ट एक्सपोर्ट करू शकता. त्यामुळे मॅटलॅब हे अतिशय फीचर रिच झालेलं आहे. आजकाल या गोष्टींना खूप महत्व आलेलं आहे. तुम्हाला एक उदाहरण म्हणून सांगेल मी, मायक्रोसॉफ्ट नावाची जी कंपनी आहे त्यांनी .NET नावाचं एक फ्रेमवर्क आणलं होतं. मी थोडक्यात माहिती देतो, टेक्निकल डिटेलमध्ये जाता. या .NETचा बॅकबोन असा होता बघा की तुम्ही कुठल्याही प्रोग्रामिंग लँग्वेजमध्ये, कारण प्रत्येक सॉफ्टवेअर इंजिनियरचा किंवा प्रत्येक एक्सपर्टचं क्षेत्र वेगवेगळं असतं. कोणी जावामध्ये एक्सपर्ट असतं, कोणी पायथॉनमध्ये असतं, कोणी फोरट्रॅनमध्ये असतं, कोणी कोबॉलमध्ये असतं. त्यांनी खूप छान फंक्शन लिहिलेलं असतं, तिकडे छान कोड लिहिला असतो, छान प्रोग्राम लिहिलेला असतो. परंतु वेगवेगळ्या लँग्वेजेसमध्ये लिहिलेले प्रोग्राम एकत्र आणता येणं हे शक्य होत नाही. .NET फ्रेमवर्कमध्ये हेच आणलेलं आहे. आणि मॅटलॅब सुद्धा हळूहळू तिकडेच जात आहे. इतर प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस सोबत मॅटलॅब चांगल्या प्रकारे इंटरफेस करू शकते बघा. आपल्या मॅटलॅब मधल्या गोष्टी आपण तिकडे पाठवू शकतो आणि तिकडच्या गोष्टी आपण मॅटलॅब मध्ये रेडीमेड वापरू शकतो. आणि याचमुळे मॅटलॅब अधिकाधिक रिच होत चाललेलं आहे. बरं, आता आपल्याला मॅटलॅब वापरायला शिकायचंय. लेट अस गो टू द फर्स्ट इंटरॅक्शन विथ मॅटलॅब. वेल, मॅटलॅब वापरण्यासाठी आपल्या सिस्टीम मध्ये ते खरं तर इन्स्टॉल असलं पाहिजे. कम्प्युटर सिस्टीम म्हणजे आपला कम्प्युटर असेल, लॅपटॉप असेल. ऍक्च्युली मॅटलॅबचं एक मोबाईल व्हर्जन सुद्धा अवेलेबल आहे. एक ऍप मिळतं तुम्हाला, त्याच्यामध्ये तुम्ही मॅटलॅब इन्स्टॉल केल्यासारखं करू शकता किंवा तुम्ही क्लाउडला कनेक्ट होऊन मॅटलॅब वापरू शकता. तर तुम्हाला जशा कशावर मॅटलॅब वापरायचे त्याच्यात ते ऑफकोर्स आधी इन्स्टॉल केलेलं असलं पाहिजे, मगच ते वापरता येतं. बरं, एकदा मॅटलॅब इन्स्टॉल केलेलं असेल आपण आपल्या कम्प्युटरवर, तर मॅटलॅब सुरू कसं करायचं आपण थोडक्यात पाहू की मॅटलॅब सुरू कसं करायचं. तर मॅटलॅबचा आयकॉन दिसतो तुम्हाला, त्या आयकॉनवर क्लिक केलं की मॅटलॅब सुरू होतं तुमचं, ऑफकोर्स इन्स्टॉल केलेलं असल्यानंतर. आता मॅटलॅब सुरू केल्या पहिल्यांदा तो स्क्रीन दिसेल तुम्हाला, दॅट इज कॉल्ड एज डेस्कटॉप विंडो.
आणि इनफॅक्ट प्रत्येक सॉफ्टवेअर किंवा ऍप सुरू केल्या केल्या जो पहिला स्क्रीन दिसत असतो ना कुठलाही ऍप किंवा कुठलाही सॉफ्टवेअर, त्याला त्याचा डेस्कटॉप म्हटलं जातं. तर मॅटलॅब सुद्धा सुरू केल्यानंतर जो कोणता स्क्रीन आपल्याला पहिल्यांदा दिसणार आहे त्याला डेस्कटॉप विंडो म्हटलं जातं. त्याची ही कशी दिसते मी एकदा तुम्हाला याचा डेमो देईल बघा. यू कॅन लुक इन द स्क्रीन. आता हे मी स्नॅपशॉट घेतलेला आहे बरं का. खरं तर हा काल स्नॅपशॉट घेतलेला आहे, तुम्हाला इथे डेटा दिसत असेल तर असं आपल्याला काहीतरी दिसतं मॅटलॅब सुरू केल्या केल्या. मी ऍक्च्युली आता मॅटलॅब सुरू करणार आहे आणि तुम्हाला डेमो दाखवणार आहे की मॅटलॅब सुरू केल्यानंतर हा स्क्रीन कशा प्रकारे दिसतो. जस्ट वेट फॉर वाईल स्टुडंट्स. आपण ऍक्च्युली मॅटलॅब सुरू करू आणि ते कसं दिसतं ते पाहू. हा, माझ्या सिस्टमवर मी मॅटलॅब सुरू करतोय. जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकंड्स. I want to give you a live demo, and that's why I have started MATLAB on my system. Yes, now I'm going to share the screen. आता मी स्क्रीन शेअर करेल मॅटलॅबचा. Right. I hope you can see my shared screen of MATLAB. MATLAB चा स्क्रीन दिसतोय का? प्लीज कन्फर्म. हो सर, हो सर दिसतोय. Yes, sir. तर हा मॅटलॅब सुरू झाल्यानंतर दिसणारा स्क्रीन असा असतो बघा मुलांना. राईट. आता ह्याच्यामध्ये 4 सब विंडोज आहेत मेन. मी नावं वाचेन. एक कमांड विंडो, माझा पॉइंटर जर दिसत असेल तर तिकडे थोडं लक्ष देऊ शकता तुम्ही. जिथे कर्सर ब्लिंक करतोय तिथे कमांड विंडो लिहिले बघा. हा मेन इंटरफेस आहे मॅटलॅबचा. आपल्याला जे काही काम करायचंय ना मुख्यतः ते कमांड विंडो मध्ये करायचंय. आपण मॅटलॅबला इन्स्ट्रक्शन सुद्धा इथेच देणार आहोत आणि आपल्याला रिझल्ट सुद्धा मोस्टली इथे दिसणार आहे कमांड विंडो मध्ये. पण याशिवाय अजून 3 सब विंडोज आहेत मॅटलॅबच्या. एक आहे करंट फोल्डर, तुम्हाला इकडे डावीकडे दिसतंय बघा. ऑफकोर्स याची पोझिशन बदलता येते आपल्याला, हे कस्टमायझेबल आहे. सध्या हे डावीकडे. करंट फोल्डर मध्ये आपल्याला डिरेक्टरीज दिसतात किंवा फोल्डर्स दिसतात, त्याच्या खोलात जायची गरज नाहीये. 2 महत्त्वाच्या सब विंडोज इकडे आहेत. एक कमांड हिस्ट्री नावाची विंडो दिसते बघा तुम्हाला इकडे माझ्या पॉइंटरकडे उजवीकडे थोडीशी खाली एक सब विंडो दिसते तुम्हाला. या कमांड हिस्ट्री नावाच्या सब विंडो मध्ये आपण ज्या ज्या कमांड्स दिलेल्या आहेत आत्ताच्या सेशन मध्ये किंवा याच्या पूर्वीच्या सेशन मध्ये सुद्धा काल परवा वगैरे त्यांची सगळ्यांची यादी दिसते बघा मुलांना. आता मी हे क्लिअर केली आहे त्यामुळे तुम्हाला इथे काही कमांड दिसत नाहीत, पण जसं जसं मी कमांड टाईप करत जाईल ना तुम्हाला इथे इथे कमांड दिसणार आहेत त्या सगळ्या. वर्कस्पेस मध्ये आपण जर काही व्हेरिएबल तयार केले असतील तर ते व्हेरिएबल्स दिसतात इकडे. तर तुम्हाला या 3 सब विंडोज नक्की माहिती असले पाहिजेत मुलांना. एक तर कमांड विंडो ज्याच्यात आपल्याला ऍक्च्युअली काम करावं लागणार आहे, आपण कमांड देणार आहोत या कमांड विंडो मध्ये म्हणून याला कमांड विंडो म्हणतात. दुसरी कमांड हिस्ट्री नावातच दिसते. हिस्ट्री म्हणजे जुन्या कमांडची लिस्ट दिसणार इकडे. आणि तिसरी म्हणजे वर्कस्पेस. राईट. So I hope you have seen MATLAB screen. I'll go back to our presentation now. आपण आपल्या प्रेझेंटेशन कडे परत जाऊया एका मिनिटासाठी. राईट. मी आता सांगितल्याप्रमाणे मॅटलॅब डेस्कटॉपच्या 4 मेन सब विंडोज आहेत. कोणकोणत्या आहेत? कमांड विंडो ज्याच्यात आपण ऍक्च्युअली कमांड टाईप करतो आणि आपल्याला रिझल्ट दिसतो. कमांड हिस्ट्री ज्याच्यात जुन्या कमांडची लिस्ट राहते. किती कमांडची लिस्ट राहते? बऱ्याच कमांडची लिस्ट राहते. बऱ्याच म्हणजे किती? जेव्हापर्यंत आपण क्लिअर करत नाहीत, आपल्याला जर वाटलं की खूप झाल्यात आता काम नाही तर आपण क्लिअर करू शकतो कमांड्स, पण तेव्हापर्यंतची लिस्ट राहते जुन्या कमांडची. वर्कस्पेस मध्ये आपण जे जे व्हेरिएबल्स डिक्लेअर केलेले आहेत त्यांची यादी आणि त्यांच्या करंट व्हॅल्यूज राहतात. मी दाखवेल नंतर ते. आणि करंट डिरेक्टरी आपण आत्ताच पाहिलं होतं ते. आपण आता त्याचा डेमो देखील पाहिलेला आहे. महत्वाची गोष्ट की मॅटलॅब मधली प्रत्येक गोष्ट एक मॅट्रिक्स असते. मी म्हटलं ना एक नंबर जरी दिला मॅटलॅबला तरी त्याला तो 1 by 1 ऑर्डरचा मॅट्रिक्स म्हणून पाहणार आहे. त्या प्रकारे कॉन्स्टंट्स आणि व्हेरिएबल्स हँडल केले जातात मॅटलॅब मध्ये. बरं. आणि ऑपरेशन्स विथ अरेज अँड मॅट्रिसेस आर फास्टेस्ट युजिंग मॅटलॅब. मॅटलॅबची अजून एक महत्वाची गोष्ट आहे की तुम्ही ऍक्च्युली सहज म्हणून एक्सपेरिमेंट करू शकता. इतर कुठल्याही प्रोग्रामिंग लँग्वेज मध्ये तुम्ही मॅट्रिक्स वर ऑपरेशनचा कोड घ्या, 2 मॅट्रिसेसच्या ऍडिशनचा प्रोग्राम लिहा, कुठलाही 2 मॅट्रिसेस पेक्षा कुठल्याही प्रकारच्या शक्य असलेल्या ऑपरेशनचा प्रोग्राम लिहा आणि मॅटलॅब मध्ये ते करून पहा. मॅटलॅब मध्ये ते फास्टेस्ट होणार आहे. कमीत कमी वेळेमध्ये होतं हे मॅटलॅब मध्ये. तर मॅटलॅब हे मॅट्रिसेस हँडल करायला नेहमीच इफिशियंट आहे टाइमच्या बाबतीत. राईट. फाईन. आणखीन एक महत्वाची गोष्ट की मॅटलॅब केस सेन्सिटिव्ह आहे. मॅटलॅब केस सेन्सिटिव्ह याचा अर्थ आहे की मॅटलॅब मध्ये कॅपिटल लेटर्स आणि स्मॉल लेटर्स यांना वेगवेगळं समजलं जातं. मॅटलॅब त्याच्या बाबतीत केस सेन्सिटिव्ह आहे. जर मी एखाद्या वेळेस कॅपिटल लेटर वापरून एखादा व्हेरिएबल डिक्लेअर केला असेल तर तो कॅपिटलच वापरून पुढे वापरावा लागतो. त्याच्याऐवजी स्मॉल वापरलेला चालत नाही. याला म्हटलं जातं केस सेन्सिटिव्ह असणं. मॅटलॅबची अजून एक महत्वाची गोष्ट आहे की तुम्ही कुठलाही कमांड दिली मॅटलॅब मध्ये की ज्याच्यामध्ये तुम्ही कॅल्क्युलेशन करताय किंवा असाइनमेंट करताय तर त्याचं उत्तर मॅटलॅब लगेच तुम्हाला दाखवणार आहे कमांड विंडोमध्ये. तुम्ही कॅल्क्युलेशन केलं आणि कॅल्क्युलेशन शक्य असेल तर मॅटलॅबने कॅल्क्युलेशन केलं की मॅटलॅब लगेच त्याचं उत्तर तुम्हाला दाखवतो. तिथल्या तिथे कमांड विंडोमध्ये मॅटलॅब तुम्हाला उत्तर दाखवतो त्याचं. तुम्हाला जर समजा उत्तर पाहायचं नसेल काही कारणामुळे तर तुम्हाला कमांडच्या शेवटी सेमीकोलन द्यावं लागतं बघा. या दोन्हीचा डेमॉन्स्ट्रेशन मी आता तुम्हाला देईन.
जसं 2 + 3. आता ही मी कमांड दिलेली आहे. हे ऍक्च्युली सिंपल कॅल्क्युलेशन आहे. याला मी एंटर केलं ना, हे टाईप करून कमांड, की लगेच त्याचं उत्तर मॅटलॅब दाखवून देणार आहे बघा मला. 5 दिसलं मला इकडे, राईट. आता समजा हे कॅल्क्युलेशन खूप सोपं आहे, त्यामुळे ह्याचं उत्तर मला जर पाहायचं नसेल, ऍक्च्युली ANS = 5 हे मी टाईप नाही केलं, मी फक्त 2 + 3 टाईप केलं होतं. ANS = 5 जर मला काही कारणामुळे पाहायचं नसेल, मला कॅल्क्युलेशन तर करून पाहिजे पण उत्तर पाहायचं नसेल, तर मी इथे सेमीकोलन देऊ शकतो बघा. आता मी यावेळेस 3 + 3 करतोय आणि सेमीकोलन देतोय बघा. यावेळेस उत्तर दिसणार नाहीये बघा. कॅल्क्युलेशन झालेलं आहे यावेळेस, पण उत्तर दिसलेलं नाहीये. बरं, कॅल्क्युलेशन झालेलं आहे कशावरून? कॅल्क्युलेशन झालेलं आहे हे निश्चितपणे, कारण उजवीकडे जर तुम्ही गेलात ना मुलांना वर्क स्पेसमध्ये, तर तुम्हाला ANS ची व्हॅल्यू 6 दिसणार आहे बघा. मागच्या वेळेस ANS ची व्हॅल्यू 5 होती. आता यावेळेस मी जेव्हा 3 + 3 देऊन सेमीकोलन दिला शेवटी, तेव्हा मला उत्तर दिसलं नाही, पण काम झालेलं आहे, कॅल्क्युलेशन झालेलं आहे. माझं उत्तर 6 आहे, हे मला इकडे वर्क स्पेसमध्ये दिसतंय बघा. तर 2 महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवा, की MATLABमध्ये तुम्ही कोणतंही कॅल्क्युलेशन करायला दिलं आणि ते कॅल्क्युलेशन सक्सेसफुली करता आलं, की त्याचं उत्तर लगेच दाखवलं जातं तिथेच कमांड विंडोमध्ये. जर ते दाखवणं म्हणजे तुम्हाला पाहायचं नसेल, तर तुम्ही शेवटी सेमीकोलन देऊ शकता. सेमीकोलन दिला तर उत्तर दाखवलं जाणार नाही, पण कॅल्क्युलेशन नक्की होईल आणि ते ANS नावाच्या व्हेरिएबलमध्ये स्टोअर होईल किंवा अप्रोप्रिएट व्हेरिएबलमध्ये स्टोअर होईल. ते MATLABचा एक फीचर आहे. बरं, समजा आता MATLABचे आपल्याला डिटेल फीचर्स पाहायचे आहेत, पण MATLAB सुरू करायचं कसं करायचं ते मी तुम्हाला सांगितलं. MATLABचं इंट्रोडक्शन दिलं. समजा MATLAB आपल्याला क्लोज करायचं असेल तर कसं करायचं? 4 वेगवेगळ्या प्रकारे MATLAB क्लोज करता येतं बघा आपल्याला. एक तर कमांड आहे एक्झिट, EXIT. तुम्ही एक्झिट टाईप करून कमांड विंडोमध्ये एंटरचं बटन दाबलं तरी MATLAB क्लोज होतं, किंवा तुम्ही क्विट टाईप केलं MATLABमध्ये आणि एंटरचं बटन दाबलं तरी MATLAB क्लोज होतं. एक मार्ग एक्झिट कमांड, दुसरा क्विट कमांड. किंवा तिसरा प्रकार MATLAB क्लोज करण्यासाठी, की टॉप राईट करणारं जे क्रॉसचं बटन आहे ते दाबलं तरी MATLAB क्लोज होणार आहे, किंवा अल्टर F4चं बटन दाबलं तरी MATLAB क्लोज होणार आहे. मी आत्ताच MATLAB काही क्लोज नाही करणार, कारण आपल्याला अजून MATLABचे काही फीचर्स पाहायचे आहेत, राईट. MATLAB कोणकोणत्या प्रकारे क्लोज करता येतं ते मी तुम्हाला आता सांगितलं. 4 वेगवेगळ्या प्रकारे MATLAB क्लोज करता येतं आपल्याला. MATLABमध्ये समजा आपल्या काही कमांड्समध्ये थोडी चूक झाली असेल, परंतु MATLABला लक्षात आलं की काय चूक आहे आणि पुढे जाता असेल, तर MATLAB आपल्याला वॉर्निंग देतं. आणि समजा आपल्या कमांड्समध्ये अशी मोठी चूक असेल की जेणेकरून ती कॅल्क्युलेशन करणं शक्यच नाही, तर MATLAB आपल्याला एरर दाखवतं. जसं समजा मी 2 मॅट्रिसेसचं ॲडिशन सांगितलं, ज्यांची ऑर्डर्स वेगवेगळी आहे, तर तसं शक्यच नाहीये. MATLAB मला एरर देणार आहे त्यावेळेस. तर MATLABमध्ये वॉर्निंग्स आणि एरर्स प्रॉपरली डिस्प्ले केले जातात, की वॉर्निंग काय आहे आणि एरर काय झालेली आहे. हे झालं थोडक्यामध्ये MATLABचं इंट्रोडक्शन. आता MATLABला मी प्रोग्रामिंग लँग्वेज म्हटलं होतं सुरुवातीला. तर MATLAB कशामुळे प्रोग्रामिंग लँग्वेज आहे? कुठल्याही सॉफ्टवेअरला प्रोग्रामिंग लँग्वेज होण्यासाठी, म्हणजे इतर सॉफ्टवेअर तयार करायला सक्षम होण्यासाठी 4 गोष्टींचा सपोर्ट असणं आवश्यक आहे. कॉन्स्टंट्स असले पाहिजेत, व्हेरिएबल्स असले पाहिजेत, ऑपरेटर्स असले पाहिजेत आणि फंक्शन्स असले पाहिजेत. आणि MATLABमध्ये या 4ही गोष्टी आहेत. MATLABमध्ये कॉन्स्टंट्स आहेत, व्हेरिएबल्स आहेत, ऑपरेटर्स आहेत आणि फंक्शन्स आहेत. आणि त्याचमुळे MATLAB एक प्रोग्रामिंग लँग्वेज आहे. नुसतीच प्रोग्रामिंग लँग्वेज नाही, तर एक ॲडव्हान्स्ड, पॉवरफुल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेज आहे ती. म्हणजे आपल्याला इतर प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस प्रमाणे MATLABमध्ये आपल्याला इतर सॉफ्टवेअर लिहिल्यासारखे लिहिता येतात, राईट. आपण याच्यातली एक एक गोष्ट पाहूया, की कॉन्स्टंट्स काय आहेत MATLAB मधले, कसे आहेत, व्हेरिएबल्स काय आहेत, कसे आहेत, ऑपरेटर्स काय आहेत, कसे आहेत आणि फंक्शन्स काय आणि कसे आहेत, हे सगळं आपण थोडक्यामध्ये पाहूया. आता MATLABमध्ये कॉन्स्टंट्स कोणकोणत्या प्रकारचे आहेत? MATLABमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे कॉन्स्टंट्स तयार करता येतात. इंटिजर प्रकारचे कॉन्स्टंट्स तयार करता येतात. आता यू आर ऑल स्टुडंट्स ऑफ मॅथमॅटिक्स, सो आय डोंट नीड टू टेल यू अबाउट इंटिजर्स अँड ऑल दॅट. सो येस, in MATLAB there are integer constants, they are available. Rational numbers सुद्धा अवेलेबल आहेत MATLAB मध्ये कॉन्स्टंट्स म्हणून. कॉम्प्लेक्स नंबर्स सुद्धा MATLAB मध्ये कॉन्स्टंट्स म्हणून अवेलेबल आहेत. यू कॅन यूज कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन MATLAB. कसे करायचे वगैरे पाहणारच आहोत आपण, पण सुरुवातीला लक्षात घ्या की या वेगवेगळ्या प्रकारचे कॉन्स्टंट्स MATLAB मध्ये आपण वापरू शकतो. इंटिजर्स, रॅशनल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सिम्बॉलिक कॉन्स्टंट सुद्धा MATLAB मध्ये वापरू शकतो आपण. हे थोडंसं ऍडव्हान्स फीचर आहे, पण येस, दिस कॅन बी डन. आपण सुरुवातीलाच पाहिलं की MATLAB बनलं होतं कशासाठी, तर न्यूमेरिकल कॉम्प्युटेशनसाठी. पण हळूहळू MATLAB डेव्हलप होत होतं. आज या स्टेजला गेलं की सिम्बॉलिक कॉम्प्युटेशन सुद्धा MATLAB करू शकतं. आणि आज MATLAB मध्ये आपल्याला सिम्बॉल्सला सुद्धा कॅरेक्टर्स, जसं MUN शॉर्ट मध्ये आपण घेतलं, तर दॅट इज ऑल्सो, तर MATLAB मध्ये आपल्याला ते देखील करता येतं. Students, I hope I'm audible. Am I? Yes, Am I sir. audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. There was a data problem here. I got a message. Zoom ची एक गोष्ट चांगली आहे की कधी डेटा लिंक वीक झाली तर ते सांगतं. ओके, फाईन. आता MATLAB मध्ये जे वेगवेगळ्या प्रकारचे कॉन्स्टंट्स आहेत ते पाहू आपण, की व्हॅल्यूड कॉन्स्टंट्स आहेत ज्यांच्या ऍक्च्युअल व्हॅल्यूज आपण Sir, you are not audible.
Please confirm. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Fine. There was a Yes, problem sir. of connectivity. I just beg your pardon for that. So valued constants are available in MATLAB. Similarly, predefined named constants are also available. आता MATLAB मध्ये काही predefined constants available ज्यांच्या व्हॅल्यूज आधीच MATLAB ला माहिती आहेत, जसं PI. PI हा कॉन्स्टंट MATLAB मध्ये तुम्ही रेडीमेड वापरू शकता, ज्याची व्हॅल्यू अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू पाय आहे. आता मी अप्रॉक्सिमेटली म्हणण्याचं कारण तुम्हाला माहिती आहे की पायची एक्झॅक्ट व्हॅल्यू नसतेच, म्हणजे आपल्याला लिहिता येत नाही, इटरेशनल नंबर येतो. पण जेवढा डेसिमल प्लेसेस पर्यंत शक्य आहे मॅक्सिमम तेवढा MATLAB घेऊन हा प्रीडिफाईन्ड कॉन्स्टंट MATLAB मध्ये. तर व्हॅल्यूड कॉन्स्टंट्स आर अवेलेबल इन MATLAB, predefined constants are available in MATLAB, and predefined symbolic constants are also available in MATLAB. Like for example, I and j. You know that in complex numbers we use the symbol I for root of -1. Or of course, we also use the symbol j for root of -1. That is also available in MATLAB. I told that complex numbers can be used as constants in MATLAB. And while writing the complex numbers, we need to mention root of -1. And how is it mentioned in MATLAB? Very usual way, I. As we write in theory, जसं आपण थेअरीत लिहितो ना, त्याचप्रमाणे MATLAB मध्ये तुम्ही I ला वापरू शकता रूट ऑफ -1 साठी, किंवा ऑफकोर्स जेला सुद्धा वापरू शकता. तर अशा प्रकारे MATLAB मध्ये वेगवेगळे कॉन्स्टंट्स अवेलेबल आहेत आपल्याकडे. आता आपण येऊया व्हेरिएबल्सकडे. कॉन्स्टंटच्या व्हॅल्यूज फिक्स असतात, बदलण्याचा प्रश्नच येत नाही. व्हेरिएबल्स म्हणजे त्यांच्या व्हॅल्यूज बदलू शकतात, एकतर प्रोग्राममुळे बदलू शकतात किंवा आपण युजर म्हणून स्वतः बदलू शकतो. त्या व्हेरिएबल्सची आपण थोडक्यात माहिती घेऊया की MATLAB मध्ये एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे व्हेरिएबल कुठल्या प्रकारचं हे सांगायची गरज नाहीये. वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रोग्रामिंग लँग्वेजेसमध्ये बिहेवियर वेगवेगळं असतं. काही प्रोग्रामिंग लँग्वेजमध्ये आधीच मला सांगावं लागतं की एक्स नावाचा व्हेरिएबल मी जर वापरणार असेल तर तो काय आहे. मी जर तो इंटिजर म्हणून सांगितलं तर तो शेवटपर्यंत इंटिजरच राहतो, तो प्रोग्राम संपेपर्यंत. त्याला स्ट्रिक्टली टाइप्ड लँग्वेजेस म्हणतात. परंतु MATLAB फ्लेक्सिबल आहे. MATLAB मध्ये तुम्ही व्हेरिएबलचा टाइप सांगायची गरज नाही. तुमचा व्हेरिएबल इंटिजर आहे का रिअल नंबर आहे का कॉम्प्लेक्स नंबर हे सांगायची गरज नाहीये. तुम्ही डायरेक्ट वापरू शकता. व्हेरिएबलचा टाइप करता येतो. इंटरेस्टिंगली बऱ्याचशा प्रोग्रामिंग लँग्वेजमध्ये एकदा व्हेरिएबलला इंटिजर म्हणून डिक्लेअर केले की परंतु MATLAB मध्ये तुमचा व्हेरिएबल दोन गोष्टी, एक तर त्याचा टाइप सांगायची गरज नाही की तुम्ही इंटिजर स्टोअर करणार आहात का कॉम्प्लेक्स नंबर स्टोअर करणार आहात का टेक्स्ट स्टोअर करणार आहात. दुसरी गोष्ट, त्याची टाइप तुम्ही प्रोग्रामच्या दरम्यान बदलू सुद्धा शकता प्रोग्राम एक्झिक्यूट होत असताना. ही फ्लेक्सिबिलिटी आहे MATLABची. व्हेरिएबलचा टाइप सांगायची गरज नाही, व्हेरिएबलचा टाइप बदलता सुद्धा येतो तुम्हाला. MATLAB मध्ये एक प्रीडिफाईन्ड व्हेरिएबल सुद्धा आहे. जसं आपण मागच्या वेळेस पाहतो तर MATLAB मध्ये प्रीडिफाईन्ड कॉन्स्टंट्स आहेत बघा. PI हा प्रीडिफाईन्ड कॉन्स्टंट आहे, I हा प्रीडिफाईन्ड कॉन्स्टंट आहे रूट ऑफ -1. तसा MATLAB मध्ये एक प्रीडिफाईन्ड व्हेरिएबल बघा, ANS नावाचा. हा ANS नावाचा व्हेरिएबल काय करतो तर ANS नावाच्या व्हेरिएबल मध्ये रिसेंट कॅल्क्युलेशन्स स्टोअर होतात जर आपण त्याची व्हॅल्यू कशात टाकली नाही तर. जसं आत्ताच आपण एक प्रोग्राम पाहिला, म्हणजे एक लाईन पाहिली छोटी 2+2+3, ती 5 व्हॅल्यू कशामध्ये जाऊन बसली, ANS नावाच्या व्हेरिएबल मध्ये जाऊन बसली बघा. तर ANS हा व्हेरिएबल MATLAB मध्ये ऑलरेडी अवेलेबल आहे, तुम्ही तयार करायच्या आधीच तो असतो. आणि त्याच्यात रिसेंट कॅल्क्युलेशनची व्हॅल्यू जर तुम्ही एखाद्या व्हेरिएबल मध्ये टाकली नसेल तर ती ANS नावाच्या व्हेरिएबल मध्ये जाते. बरं, MATLAB मध्ये व्हेरिएबल बनवायचे कसे, हाऊ डू यू क्रिएट व्हेरिएबल्स इन MATLAB. नावाने व्हेरिएबल तयार करावं लागतो MATLAB मध्ये. यू नीड टू गिव्ह सम नेम टू द व्हेरिएबल. मग व्हेरिएबलला नावं कशी द्यायची त्याच्यासाठी काही रूल्स आहेत MATLAB मध्ये, की व्हेरिएबलचं पहिलं अक्षर हे लेटरच असावं लागतं. अल्फाबेट A पासून Z पर्यंत, त्याला आपण लेटर म्हणतो, पहिला रूल. दुसरा रूल, व्हेरिएबलच्या नावामध्ये लेटर्स चालतात, डिजिट्स चालतात आणि अंडरस्कोर सुद्धा वापरलेले चालतात, पण याशिवाय इतर स्पेशल कॅरेक्टर्स चालत नाहीत. पहिलं अक्षर व्हेरिएबलच्या नावामधलं लेटरच असावं लागतं, A पासून Z पर्यंत अल्फाबेट, कॅपिटल किंवा स्मॉल. परंतु पहिल्या अक्षरानंतर लेटर्स आले तरी चालतील, कॅपिटल किंवा स्मॉल, डिजिट्स आले तरी चालतील 0 to 9 आणि अंडरस्कोर आले तरी चालेल. परंतु यापेक्षा वेगळे सिम्बॉल व्हेरिएबलच्या नावात अलाउड नाहीयेत. MATLABच्या व्हेरिएबलमध्ये जास्तीत जास्त किती अक्षर वापरता येतात आपल्याला. MATLAB मध्ये एक कमांड आहे बघा, नेम लेंथ मॅक्स नावाची. ही कमांड वापरली की कळतं आपल्याला की आपल्या कम्प्युटरवर आपण जे MATLAB इन्स्टॉल केलेलं त्याच्यामध्ये मोठ्यात मोठं नाव किती असू शकतं व्हेरिएबलचं, 10 अक्षरांचं का 50 अक्षरांचं का 60 अक्षरांचं, ते नेम लेंथ मॅक्स नावाचं. आणि बऱ्याचशा कम्प्युटरवर मोस्टली 63 किंवा 64 असतं. याच्यापेक्षा जास्त नावाचा व्हेरिएबल आपल्याला तयार करता येत नाही, जास्त सिम्बॉल्स असू शकत नाहीत व्हेरिएबलच्या नावामध्ये. आता आणखीन एक महत्त्वाची गोष्ट मुलांनो, हे तर सर्वात आधी लक्षात ठेवलं पाहिजे आपण आपल्या प्रॅक्टिकलच्या दरम्यान सुद्धा, की व्हेरिएबलला काय नाव देता येतात. आपण रूल पाहिला आत्ताच पाहिल्याप्रमाणे की फार मोठं नाव चालत नाही, 63-64 पेक्षा जास्त अक्षरांचं किंवा सिम्बॉलचं. पहिलं अक्षर हे अल्फाबेटच पाहिजे, नंतर अल्फाबेट्स, डिजिट्स किंवा अंडरस्कोर चालतं. परंतु काही गोष्टींना व्हेरिएबलचं नाव म्हणून नच वापरलेलं चांगलं. त्याचं कारण असं आहे की व्हेरिएबलच्या नावाला MATLAB प्रिसिडन्स देतो, प्रिफरन्स देतो फंक्शनच्या नावांपेक्षा किंवा कॉन्स्टंटच्या नावांपेक्षा. सरळ अर्थ असा आहे की काही गोष्टींना व्हेरिएबलचं नाव म्हणून वापरणं अपेक्षित नाहीये. अव्हॉइड, वापरू नका. अव्हॉइड व्हेरिएबल नेम्स लाईक कोणकोणते,
कीवर्ड्स आहेत मॅटलॅब मध्ये, काही स्पेशल वर्ड्स आहेत मॅटलॅब मध्ये, इफ, एंड, फंक्शन यांना व्हेरिएबलची नावं म्हणून वापरू नका. प्रीडिफाईन्ड कॉन्स्टंट्सला व्हेरिएबल म्हणून वापरू नका, आय जे किंवा पी आय ला. फंक्शन्सला व्हेरिएबलचं नाव म्हणून वापरू नका. बरं, हे सगळं तुम्हाला करता येतं बरं का, पण तुम्ही हे करू नका. त्याचं कारण असं आहे की समजा तुम्ही असं मॅटलॅब मध्ये डिफाईन केलं की आय इज इक्वल टू 5, तर होईल काय मुलांनो की आय ची व्हॅल्यू 5 होऊन जाईल तुमच्या त्या प्रोग्राम पर्यंत, म्हणजे पुढचा मॅटलॅब बंद करेपर्यंत आय ची व्हॅल्यू 5 होऊन जाईल बघा. मग चुकून तुम्ही कॉम्प्लेक्स नंबर तयार करताना 2 + 3i म्हणलात ना, तिथे तो आय जो की मुळात √-1 होता, तो √-1 राहणार नाही, त्याची व्हॅल्यू मग 5 होऊन जाईल, तुम्ही आय इज इक्वल टू 5 अशी कमांड दिली असेल तर. त्यामुळे ऍडवाइज्ड आहे, सगळ्यांनी लक्षात ठेवा प्रॅक्टिकल करताना की व्हेरिएबलची नावं देताना कीवर्ड्स वापरू नका व्हेरिएबलचं नाव म्हणून, इफ, एंड, फंक्शन सारखे. प्रीडिफाईन्ड कॉन्स्टंट्स वापरू नका, आय ला कधीच व्हेरिएबल म्हणून वापरू नका, जे ला कधीच व्हेरिएबल वापरू नका, पाय ला कधीच व्हेरिएबल म्हणून वापरू नका. पायचा उपयोग करा पण पायला व्हेरिएबल म्हणून वापरू नका, त्याला कॉन्स्टंट म्हणून वापरा. फंक्शनच्या नावांना सुद्धा व्हेरिएबल म्हणून वापरू नका. त्याचं कारण असं आहे, समजा तुम्ही असं डिफाईन केलं साइन नावाचा व्हेरिएबल, साइन इज इक्वल टू 10 म्हणलात समजा तुम्ही, तर त्याच्यानंतर साइन व्हेरिएबल झाला. मग तुम्ही साइन फंक्शन जर वापरायला गेलात ना, साइन आणि ब्रॅकेटमध्ये तुम्ही 90 म्हणलात ना, तर मॅटलॅब कॅल्क्युलेट नाही करू शकणार, कारण साइनचा अर्थ बदलून गेला आता, तो व्हेरिएबल झालाय, 10 नंबर झालाय त्याचा. त्याच्यामुळे या गोष्टींना व्हेरिएबलची नाव म्हणून कधीच नाही वापरायचंय. कशाला? फंक्शन, जे कीवर्ड्स आहेत मॅटलॅब मधले, ते जे प्रीडिफाईन्ड कॉन्स्टंट्स आहेत, पर्टिक्युलरली तुम्हाला लागणारे आय, जे आणि पाय, या तिघांना कधीही व्हेरिएबलचं नाव म्हणून वापरू नका. यांचा उपयोग करा पण यांच्या व्हॅल्यू चेंज करू नका, राईट. आणि फंक्शनची नावं व्हेरिएबल म्हणून वापरू नका, त्यांना फंक्शन्स म्हणूनच वापरा. पण एखादा कीवर्ड आहे की नाही हे शोधायचं असेल, तुमच्याकडे मॅटलॅब मध्ये इज कीवर्ड नावाची कमांड आहे. आता वेळ फारसा नसल्यामुळे आपण याच्या खोलात नाही जाणार आहोत, परंतु लक्षात ठेवा की ही कमांड वापरून तो कीवर्ड आहे की नाही हे तुम्हाला शोधता येतं. जसं इफ हा कीवर्ड आहे, कसं कळालं मला? मी इज कीवर्ड टाकून इफ म्हणलं की मॅटलॅबनी 1 दिलं की तो कीवर्ड असतो, अदरवाईज तो कीवर्ड नसतो, राईट. आता छोटासा डेमो पाहू आपण. विल जस्ट सी अ स्मॉल डेमो ऑफ दिस. बघा, ही कमांड देऊन जर तुम्ही एखादा शब्द वापरला, हा कीवर्ड असेल तर मॅटलॅब मध्ये तुम्हाला 1 दिसेल, अदरवाईज तुम्हाला 0 दिसणार आहे. आता ऑफकोर्स नवीन फीचर मध्ये मॅटलॅबच्या ऑलरेडी त्याचा रंग बदलतो बघा. मला माहित नाही तुम्हाला किती क्लिअरली रंग दिसत आहेत, मी खरं तर फॉन्ट्स मोठे केलेत मुद्दाम, परंतु तुम्हाला इफ वेगळ्या रंगात दिसत असेल बघा. याचा वेगळा रंग येण्याचं कारणच हे आहे की हा मॅटलॅब मध्ये कीवर्ड आहे, फाईन. तर या गोष्टींना कीवर्ड म्हणून आपल्याला वापरायचं नाहीये. महत्वाची गोष्ट, बरेचदा आपल्याच्याने चूक ही होते की मॅथमॅटिक्स मध्ये हे जे सिम्बॉल आहे ना, डबल हॉरिझॉन्टल लाईन्सचं इक्वल टूचं, आपण याला कंपॅरिझन साठी वापरतो का. मॅटलॅब मध्ये जेव्हा आपण ए इज इक्वल टू बी म्हणतो, तेव्हा आपण हे गृहीत धरतो आपल्या मॅथमॅटिक्सच्या थिअरीमध्ये की ए आणि बी ची व्हॅल्यू सारखी आहे, हे आपण डिक्लेअर करतोय. मॅथमॅटिक्सचं स्टेटमेंट ए इज इक्वल टू बी म्हणजे आपण कम्पेअर करतोय, कंपॅरिझन ऑपरेटर हा, आणि डिक्लेअर करतोय की ए आणि बी ची व्हॅल्यू सारखी आहे, सो ए इज इक्वल टू बी असं म्हणतो. परंतु मॅटलॅब मध्ये इक्वल टू हा कंपॅरिझन ऑपरेटर नाहीये, हा असाइनमेंट ऑपरेटर आहे. हा ऑपरेटर काय करतो की याच्या राईट हँड साईडला जे काही एक्सप्रेशन आलेलं आहे, गरज असेल तर त्याचे कॅल्क्युलेशन करतो आणि ती व्हॅल्यू त्याच्या लेफ्ट हँड साईड मध्ये भरतो. म्हणजे आपण समजा एक्स इज इक्वल टू 3 + 2 म्हटलं ना, तर 3 + 2 ची बेरीज आधी होणार आहे राईट हँड साईडची, आणि ती व्हॅल्यू मग लेफ्ट हँड साईड मध्ये भरली जाणार आहे, एक्स मध्ये ती व्हॅल्यू भरली जाईल. त्याच्यामुळे आठवणीने लक्षात ठेवा की मॅटलॅब मध्ये इक्वल टू हा कंपॅरिझन ऑपरेटर नाही, हा असाइनमेंट ऑपरेटर आहे. हा काय करतो, इट कॅल्क्युलेट्स द व्हॅल्यू ऑन द राईट हँड साइड अँड असाइन्स दॅट व्हॅल्यू टू द लेफ्ट हँड साइड. त्याच्यामुळे याच्या लेफ्ट हँड साइडला, ऑन द लेफ्ट हँड साइड ऑफ दिस, अ व्हेरिएबल इज सपोज टू बी प्रेझेंट. When in MATLAB, the values of the variables are changed dynamically by the same assignment operator. व्हेरिएबलच्या व्हॅल्यू हेच वापरून आपण चेंज करतो. एकदा x इक्वल टू 5 म्हणलात तुम्ही, तर x ची व्हॅल्यू 5 होते. थोड्या वेळानंतर x चं काम झालं आणि त्याची व्हॅल्यू 10 करायची असेल तुम्हाला, तर x इज इक्वल टू 10 म्हणू शकता. पुन्हा हा इक्वल टू ऑपरेटर व्हेरिएबलची व्हॅल्यू चेंज करून 10 करतो. हाच ऑपरेटर वापरून, असाइनमेंट ऑपरेटर वापरून आपण व्हेरिएबलच्या व्हॅल्यूज बदलत असतो. व्हेरिएबलचं नाव घ्यायचं, इक्वल टू म्हणायचं आणि त्याची व्हॅल्यू टाकायची, म्हणजे आपल्याला व्हेरिएबलच्या वेगवेगळ्या व्हॅल्यूज बदलत राहता येतात. मी आधी सांगितल्याप्रमाणे वर्कस्पेस जे आहे ना, त्याच्यामध्ये आपल्याला व्हेरिएबल्सची लिस्ट दिसते आणि त्यांच्या सध्याच्या व्हॅल्यूज दिसतात सगळ्या. आपण त्याचा एक शॉर्ट डेमो घेऊया. मी आता एक व्हेरिएबल तयार करतोय बघा मुलांना, आपल्या आवडीच्या नावाचा x इज इक्वल टू 15, आणि मी शेवटी सेमीकॉलन देणार आहे. त्यामुळे उत्तर दिसणार नाहीये मला, परंतु आता वर्कस्पेस कडे पहा. वर्कस्पेस मध्ये अजून x चं नाव दिसत नाहीये, कारण मी माझी कमांड अजून पूर्ण टाईप नाही केलेली बघा. मी एकदा का x इज इक्वल टू 15 म्हटलं आणि एंटर केलं ना, की तुम्हाला इथे वर्कस्पेस मध्ये त्या व्हेरिएबलचं नाव आलेलं दिसेल आणि त्याची करंट व्हॅल्यू दिसेल. त्याची आत्ताची व्हॅल्यू 15 आहे बघा. हा इंटीजर कॉन्स्टंट आहे. नाव दिस इज एन इंटीजर कॉन्स्टंट. आय कॅन चेंज दिस. आय कॅन राईट दिस ॲट x इज इक्वल टू, सपोज आय टेक pi. What will happen now? Now it will become a fraction. आता हा फ्रॅक्शनल नंबर होणार, रॅशनल नंबर पाय होणार आहे बघा. ह्याची व्हॅल्यू इथे चेंज होईल. The moment I hit enter, the value of x will change here also in the workspace. And the value of x will change by using which operator? I'm using assignment operator. हा assignment operator वापरतोय मी. Fine. Now you can see the changed value. आता तुम्ही त्याची changed value पाहू शकता बघा. X has become now 3.1416 and there are few more digits. So that way you can use assignment operator to change the value of a variable at any time by using the value on the right hand side and the variable on the left hand side. It dynamically changes the value of the
operator, and in the workspace you see the list of all variables. The moment you define the next variable, suppose you define the next variable y, and suppose you want y to be equal to 100.15, something like this. Immediately you see in the list of the workspace y is 100.15, and of course extra zeros as they are required. It is equivalent. So that way this assignment operator assigns the value on the right hand side to the left hand side. In fact, it can do the calculations also. Like for example, I can say that y is equal to 100 plus 8. So what will assignment operator do this time? Assignment operator will perform the operation first. आधी हे operation होणार आहे आता 100 plus 8, and then that value will be assigned to the left hand side y. आता आधी कॅल्क्युलेशन होईल, मागच्या वेळेस गरज नव्हती कॅल्क्युलेशनची, डायरेक्ट व्हॅल्यू होती. यावेळेस कॅल्क्युलेशनची गरज आहे, कॅल्क्युलेशन होईल आणि ती व्हॅल्यू व्हेरिएबल y मध्ये जाऊन बसणार आहे. and now y will change. See that y has become 108 now. y ची व्हॅल्यू आता 108 आली. That way the assignment operator is used by doing calculations, or if not necessary not doing, it assigns the values to the variables. So this is just some basics about the variables in MATLAB. Now operators in MATLAB. Just as we know, MATLAB does the numerical computations, so it has all numerical operators like plus symbol for addition. These operators are available in MATLAB. MATLAB मध्ये हे सगळे operators available. Plus addition साठी, minus subtraction साठी, ही हॉरिझॉन्टल लाईन नेहमीची. मल्टिप्लिकेशन साठी मात्र मुलांना लक्षात ठेवा क्रॉस नाहीये. सहसा थेरी मध्ये आपण कधी क्रॉस कधी डॉट असं देत असतो, परंतु मॅटलॅब मध्ये मल्टिप्लिकेशन साठी तुम्हाला स्टार, ऍस्ट्रिक मार्क म्हणतात याला, आपण याला स्टार म्हणूया, स्टार वापरावा लागतो. यू मस्ट यूज दिस स्टार फॉर मल्टिप्लिकेशन इन मॅटलॅब. फॉर डिव्हिजन ऑफकोर्स देर इज फॉरवर्ड डिव्हिजन स्लॅश, फॉरवर्ड स्लॅश डिव्हिजन साठी. मॅटलॅब मध्ये आपल्याला एक्सपोनंट्स घेता येतात, म्हणजे पॉवर सुद्धा घेता येतात. त्याच्यासाठी हा कॅप ऑपरेटर, याला कॅरेट सिम्बॉल म्हटलं जातं. x raised to 5 करायचं असेल तर you can say x cap 5. If you have to do x raised to 5, like suppose you want to do 10 raised to 4, you can do 10 cap 4. So this gives you powers. This is called exponentiation operator. There is one more operator related to matrices only, transpose operator. This quotation mark, single quote, is for taking transpose of a matrix. So this is list of some operators in MATLAB. There are other operators also, like assignment operator I told you. Okay, equal to is an assignment operator. There are other comparison operators also, less than, less than, equal to, greater than equal to. We will not see all of them. For just introduction, I have given you list of some operators in MATLAB. Important thing is that all of these operators, they are very flexible. They can be used either with numbers or with matrices with the same symbol. They are smart enough to identify what they are operating on. हाच प्लस ऑपरेटर दोन नंबर्सच्या ऍडिशन साठी वापरता येतो, आणि हाच प्लस ऑपरेटर दोन मॅट्रिसेसच्या ऍडिशन साठी वापरता येतो. मॅटलॅब ऑटोमॅटिकली रिकॉग्नाइज करतं की या प्लसच्या लेफ्ट हँड साइडला आणि राईट हँड साइडला जर नंबर्स असतील तर नंबर्सचं ऍडिशन होईल. या प्लसच्या लेफ्ट हँड साइडला आणि राईट हँड साइडला मॅट्रिसेस असतील तर मॅट्रिसेसचा ऍडिशनचा जो काही रूल आहे तो रूल वापरून मॅट्रिसेसचं ऍडिशन होईल. म्हणजे हे ऑपरेटर्स हे ऍक्च्युअली ओव्हरलोडेड ऑपरेटर्स आहेत. In the language of technically speaking, the language of computer science, they are smart. They can identify on what they are operating, and accordingly they can do their operations. They can operate on polynomials, they can operate on matrices, they can operate on numbers, they can operate on complex numbers, same symbol like in theory. Numerical operators follow the BODMAS rule. आपला जो नेहमीचा BODMAS rule आहे ना, as to which operations to be performed first, bracket, of, division, multiplication, addition, subtraction, they naturally follow this rule. Now finally we have functions in MATLAB. Last point in introduction to MATLAB is we have some ready-made functions in MATLAB to do some tasks, like trigonometric functions are there, sine, cos, tan. For cosec we have CSC, for sec we have SCC, all those functions. Well, both types of functions are available. Standard library functions provided by MATLAB. दोन्ही प्रकारचे फंक्शन्स मॅटलॅब मध्ये अवेलेबल आहेत. जे ऑलरेडी मॅटलॅबने रेडी दिलेले आहेत तुम्हाला, त्यांना लायब्ररी फंक्शन्स म्हटलं जातं, जे ऑलरेडी अवेलेबल आहेत. समजा एखादं फंक्शन मॅटलॅब मध्ये नाही असं तुम्हाला वाटलं तर तुमचं तुम्ही मॅटलॅब मध्ये फंक्शन क्रिएट करू शकता, ज्याला युजर डिफाईन्ड फंक्शन म्हटलं जातं. युजर डिफाईन्ड फंक्शन. आता असं नाहीये, पण समजा मॅटलॅब मध्ये स्क्वेअर मॅट्रिक्सचा डिटर्मिनंट काढायचं फंक्शन नसलं असतं, समजा, खरं तर आहे बरं काय, पण समजा ते फंक्शन नसलं असतं आणि समजा तुमच्या लक्षात आलं असतं की बरेचदा आपल्याला मॅट्रिसेसचे डिटर्मिनंट काढावे लागतात, दरवेळेस त्याचा प्रोग्राम लिहित बसायच्या ऐवजी त्याचं रेडीमेड फंक्शन दिलं तर लोकांना डायरेक्ट ते फंक्शन वापरता येईल, कोडिंग करावं लागणार नाही, तर तुम्ही स्वतः देखील मॅटलॅब मध्ये स्वतःचे फंक्शन लिहू शकता, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सारखे वगैरे, युजर डिफाईन्ड फंक्शन्स. तर दोन्ही प्रकारचे फंक्शन्स मॅटलॅब मध्ये अवेलेबल आहेत. स्टँडर्ड लायब्ररी फंक्शन जे मॅटलॅबने स्वतः प्रोव्हाइड केलेले आहेत, आणि तुम्ही स्वतः देखील मॅटलॅब मध्ये स्वतःचे फंक्शन लिहू शकता. आणि हे फंक्शन्स जर युजफुल असतील तर मॅटलॅब इज ओपन. मॅटलॅबची ओपन अपील आहे सगळ्यांना की तुम्ही एखादं मॅथमॅटिक्स मधले त्यांनी तयार न केलेलं एखादं चांगलं काम करणारं फंक्शन लिहिलं असेल ना, सबमिट करा, ते तुम्हाला ड्युली रिकॉग्नाइज करतील, ऑफकोर्स ऑनररियम पण देतील त्याचा, आणि मॅटलॅब मध्ये इन्क्लूड सुद्धा केलं जाईल ते. आय होप some of you in the future, after learning lot many things, will come up with those things also.
आता MATLAB मध्ये सॉफ्टवेअर आपल्याला फंक्शन्स वापरायचे असतील, तयार फंक्शन ते वापरायचे समजा साइन कॉस सारखे, तर एकूण 3 नियम आहेत बघा फंक्शन वापरायचे. काय काय नियम आहेत? MATLABचे फंक्शन वापरायचे नियम सांगतोय मी. पहिली गोष्ट की MATLAB मध्ये जे रेडीमेड फंक्शन्स आहेत त्यातले सगळे लेटर्स हे स्मॉल केस लेटर्स आहेत. आपली सवय काय असतं बरेचदा आपण सहसा घाईघाईमध्ये पहिलं लेटर कॅपिटल लेटर लिहून टाकतो. सुरुवातीलाच आपण MATLABचा फीचर पाहिलं की MATLAB केस सेन्सिटिव्ह आहे, स्मॉलला स्मॉलच लिहावं लागतं, कॅपिटलला कॅपिटलच लिहावं लागतं. फंक्शनच्या वापराचे 3 नियम चांगल्या प्रकारे लक्षात ठेवा की प्रत्येक फंक्शनच्या MATLABने दिलेल्या प्रत्येक फंक्शनच्या प्रत्येक अक्षराला स्मॉल लेटरच लिहावं लागणार आहे. तुम्हाला कॅपिटल लेटर वापरायचं नाही फंक्शनचं नाव लिहिताना. साइन मधला एस कॅपिटल घ्यायचा नाही. एव्हरीथिंग विल बी इन स्मॉल केस लेटर्स ओनली. पहिला नियम. दुसरा नियम असा आहे की फंक्शनला तुम्हाला काही गोष्टींची माहिती द्यावी लागेल, त्याला आपण पॅरेंथेसिस म्हणतो. फंक्शनच्या नावानंतर हे राऊंड ब्रॅकेट ज्याला पॅरेंथेसिस म्हटलं जातं ते आलेच पाहिजे ना. ईच फंक्शन मस्ट बी फॉलोड बाय पेअर ऑफ पॅरेंथेसिस. आणि या ब्रॅकेटच्या मध्ये फंक्शनला जी काही व्हॅल्यू काम करायला लागते ती व्हॅल्यू दिली पाहिजे आपण. इफ रिक्वायर्ड, जर गरज असेल तर कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ आर्ग्युमेंट्स मस्ट बी पास टू द फंक्शन्स विद इन दिस पॅरेंथेसिस. उदाहरणार्थ समजा आपल्याला एखादा मॅट्रिक्सचा कॅरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल पाहिजे. तुम्हाला जे प्रॅक्टिकलचा भाग आहे त्याचा सांगतो मी. तर मॅट्रिक्स दिल्याशिवाय त्याचा कॅरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल नाही काढता येणार आपल्याला. किंवा एखादा मॅट्रिक्सचा रँक पाहिजे समजा आपल्याला, तर मॅट्रिक्सच नाही दिला तर रँक कसा काढणार त्याचा? तर फंक्शनला काम करण्यासाठी ज्या कशाची गरज आहे ते सगळं तुम्हाला या राऊंड ब्रॅकेटमध्ये द्यावं लागतं. आर्ग्युमेंट म्हटलं जातं त्याला. तर दीज आर द 3 रूल्स फॉर द यूज ऑफ फंक्शन्स इन MATLAB. नंबर 1, प्रत्येक फंक्शनचं प्रत्येक अक्षर हे स्मॉल केसेस घ्या, अदरवाइज एरर येईल MATLAB मध्ये. रूल नंबर 2 की फंक्शनच्या नावानंतर राऊंड ब्रॅकेट्स आलेच पाहिजेत. आणि रूल नंबर 3, जर फंक्शनला काही व्हॅल्यूज तुम्हाला पास कराव्या लागत असतील काम करण्यासाठी तर या राऊंड ब्रॅकेट्स मध्ये त्या व्हॅल्यूज आल्या पाहिजे. दोज व्हॅल्यूज मस्ट बी कमिंग इन दिस राऊंड पॅरेंथेसिस. these are the rules for use of the functions in MATLAB. Well students, after this introductory brief tour of MATLAB, अगदी छोटासा टूर केला मी MATLABचा. खरं तर बरंच काही पाहता येतं, परंतु आपल्या वर्किंगसाठी एवढं नॉलेज पुरं आहे MATLABचा. लेट अस स्टार्ट वन बाय वन डुईंग ऍक्च्युअल प्रॉब्लेम्स इन MATLAB. आता MATLAB मध्ये खरंच आपण काम सुरू करूया. द व्हेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ अवर सिलेबस हॅपन्स टू बी क्रिएशन ऑफ अ मॅट्रिक्स इन MATLAB. ओके, आपल्याला मॅट्रिक्स तयार करायचं MATLAB मध्ये. मॅट्रिक्स क्रिएशन साठी MATLAB मध्ये 3 रूल्स आहेत. रिमेंबर दोज 3 रूल्स. द व्हेरी फर्स्ट रूल इज व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ मॅट्रिक्स इन MATLAB मध्ये जेव्हा तुम्ही मॅट्रिक्स तयार करतात, मॅट्रिक्स विल ऑलवेज स्टार्ट विथ अ स्क्वेअर ब्रॅकेट अँड विल एंड विथ अ स्क्वेअर ब्रॅकेट. मॅट्रिक्सची सुरुवात स्क्वेअर ब्रॅकेटने होईल MATLAB मध्ये टाईप करताना, आणि एंड हा स्क्वेअर ब्रॅकेटने होईल. ऑफकोर्स क्लोजिंग स्क्वेअर ब्रॅकेट. दिस इज ओपनिंग स्क्वेअर ब्रॅकेट अँड दिस इज क्लोजिंग स्क्वेअर ब्रॅकेट. मॅट्रिक्स विल स्टार्ट विथ दिस, मॅट्रिक्स विल एंड विथ दिस. व्हॉट वी आर डुईंग, वी आर क्रिएटिंग अ मॅट्रिक्स इन MATLAB by using these two. Rule number 2 is that, see, in a matrix there are different rows and there are different columns. When we have to move to the next column, आपल्याला जेव्हा नेक्स्ट कॉलम मधला नंबर द्यायचा आहे MATLABला मॅट्रिक्स मधला, we should give a space. While changing a row, we should give a space. And while changing while we should give actually a semicolon. And then I'll just give you a brief introduction to this. आपण actually वर्कआउटच करूया. My new screen, is it visible to you? Yes, sir. Okay, fine. Sir. So let us create a matrix in MATLAB. See, I should start with a square bracket. I should create my matrix. I should end with a square bracket. But how to create a matrix? Look at this. My number should be written in such a way that, suppose my first number is 12. My second number, which happens to be in the next column, मी पुढच्या column मध्ये चाललोय, happens to be 10. Suppose I should give a space. I hope you can see the space here. It is a space. So whenever I am going ahead in the next column, I am supposed to give a space. So 12 space 10 space 100 means that this is present in the first column, this is present in the second column, this is present in the third column. Suppose my first row has ended. समजा आपली पहिली रो इथे संपलेली आहे. Now my second row starts. जनरली इन थिअरी आपण थेअरीमध्ये काय करतो, खालच्या ओळीवर लिहितो बघा. वी गो टू द नेक्स्ट लाईन फॉर द न्यू रो. इन MATLAB यू डोंट नीड टू गो टू द नेक्स्ट लाईन. MATLAB मध्ये नवीन रो सुरू करत असताना तुम्ही नवीन लाईनवर जायची गरज नाही. यू कॅन गिव्ह अ सेमीकॉलन. यू नीड टू गिव्ह अ सेमीकॉलन. तुम्ही एक सेमीकॉलन दिला पाहिजे. वेन यू आर चेंजिंग अ रो यू नीड टू गिव्ह अ सेमीकॉलन. इट मीन्स दॅट although I will write in the same line, MATLAB will understand that it is on the new line. It is for the next one. 1 space 0 space -5. MATLAB is going to understand that this is the second row. The row has changed because I am given a semicolon. So suppose I give one more semicolon. One more time the row has changed. I need to give 3 more numbers now. Suppose I give these 3 numbers. So I have used 3 rules here. Rule number 1, start with a square bracket, end with a square bracket, right? Rule number 2, when you are changing a column, give a space. Whenever you are changing a column, like in theory, give a space. But there is a little change. When you are changing the row, don't go to the bottom line, next line. जेव्हा रो चेंज करायची तेव्हा नवीन लाईनला जायची गरज नाही. गिव्ह अ सेमीकॉलन. दिस विल क्रिएट अ मॅट्रिक्स.
whose first row is containing numbers 12, 10, 100. Second row is containing numbers 1, 0, -5, and third row is containing the numbers 1, 2, and 3. If I hit enter, what will happen? MATLAB will create this matrix. MATLAB मध्ये हा मॅट्रिक्स तयार झालेला असेल मी एंटरचं बटन दाबल्यानंतर. आणि सी इंटरेस्टिंगली स्टुडंट्स, I have not written my matrix in different lines, but while displaying, MATLAB will properly display this matrix one below the other in each row. मी तयार करताना हा मॅट्रिक्स वेगवेगळ्या रो मध्ये वेगवेगळ्या लाईन मध्ये वेगवेगळी लिहिली नाहीये, सेमीकॉलन दिलाय. पण मॅटलॅब दाखवताना हा मॅट्रिक्स बरोबर दाखवणार आहे. नवीन रो ही नवीन लाईन मध्येच दाखवली जाईल. फक्त एक अडचण आहे बघा, म्हणजे तुमच्या नेहमीच्या सवयीची नसलेली, की मॅटलॅब विल नॉट शो द स्क्वेअर ब्रॅकेट्स. आपल्याला सवय काय, मॅट्रिक्स म्हटलं की आपण स्क्वेअर ब्रॅकेट्स किंवा राऊंड ब्रॅकेट्स मध्ये दाखवतो. मॅटलॅब विल जस्ट नॉट शो ब्रॅकेट्स, अदरवाइज इट विल शो द मॅट्रिक्स. आय एम गोइंग टू हिट एंटर नाउ. वन मोर थिंग स्टुडंट्स, अंडरस्टँड, लुक एट द वर्कस्पेस. वर्कस्पेस कडे बघा सगळ्यांनी. There are three variables in the workspace currently. What are those? A and S, whose value is 6, X, whose value is 3.1416, and Y, whose value is 108. Those that we have created. Now, once I create this matrix, I am just creating this matrix. It will go and sit in this variable A and S. हा मॅट्रिक्स ऑटोमॅटिक कुठे जाऊन बसणार आहे? A and S नावाच्या व्हेरिएबल मध्ये जाऊन बसणार आहे. हा जर मॅट्रिक्स मी असं केलं ना, Z इज इक्वल टू, तर हा Z नावाच्या नवीन व्हेरिएबल मध्ये बसेल. किंवा मी X इज इक्वल टू म्हटलं तर इट विल गो अँड सिट इन द व्हेरिएबल X. बट इफ आय डोंट स्पेसिफाय एनिथिंग, MATLAB will create this matrix, and because it is not assigned to any variable, कुठल्याही व्हेरिएबलला जर असाइन केला नाही तर ऑटोमॅटिकली तो ANS नावाच्या व्हेरिएबल मध्ये जातो. See, I am going to hit enter now. All of you look at the screen. I am going to hit enter. What has happened? ANS has become this matrix. बघा, हा मॅट्रिक्स कोणामध्ये जाऊन बसलाय? ANS नावाच्या स्टँडर्ड व्हेरिएबल मध्ये गेलाय. बघा, जी व्हॅल्यू तुम्ही कोणामध्येच कोणत्याच व्हेरिएबल मध्ये असाइन करत नाहीत इक्वल टू ऑपरेटर वापरून, ती ऑटोमॅटिकली ANS व्हेरिएबल मध्ये बदलते. आता ANS चेंज झालाय बघा. आणि हा मॅट्रिक्स मॅटलॅबनी आपल्याला जसा हवा आहे तसा बनवलाय बघा. आणि प्रत्येक रो वेगळ्या लाईन मध्ये दाखवली जाते बघा. राईट, ऑफकोर्स विदाउट ब्रॅकेट्स. MATLAB डझंट डिस्प्ले ब्रॅकेट. सो दिस वे वी क्रिएट what? This way we create matrices in MATLAB. Well, an interesting thing, students, sometimes we can commit a mistake by creating a matrix. First of all, let us create a matrix by assigning to a variable. आपण आता y ला एक matrix assign करूया बघा. I want unit matrix of order 2 to be assigned to y. How should I do that? It should be something like this. Y is equal to starting square bracket 1 space 0, because first row of identity matrix of order 2 by 2 is 1, 0, semicolon, because now row is changing. So I have given semicolon 0 space 1 and then square bracket closed. So this is a command which will create an identity matrix whose first row is 1, 0 and whose second row is 0, 1. And not only that, this matrix will be created, हा matrix तयार पण होईल and it will be assigned to the variable y. आणि हा y नावाच्या व्हेरिएबल मध्ये असाइन केला जाईल. सध्या y ची व्हॅल्यू 108 आहे बघा. Look at the monitor and particularly my pointer. Currently the value of y is 108. Once I hit enter here, एकदा का आपण एंटर केलं इकडे की y ची व्हॅल्यू चेंज होऊन हा मॅट्रिक्स बनणार आहे बघा. Now y has become this matrix. You can see here, you can see here also. Last time it went into ANS variable because we didn't assign it to any variable, but once you assign it to some variable, it goes in there. Right? Now, interestingly, what may happen is sometimes we can commit a mistake while creating a matrix. Like, for example, I did something like this. Now, this is an error. Can you see the students? This is an error. Why? Because my first row is containing two numbers. What two numbers? 1 and 0. And my second row is containing only one number, 0. Is it allowed in matrices? Matrices मध्ये असं चालतं का की एका रो मध्ये मी दोन नंबर्स घेतलेत, कोणते घेतले ते महत्वाचं नाही, पण काउंट ऑफ नंबर्स, एकूण दोन नंबर्स घेतले पहिल्या रो मध्ये आणि दुसऱ्या रो मध्ये मी एकच नंबर घेतलाय बाय 0, असं नाही चालत बघा. मॅट्रायसेस असे नसतात. मॅट्रायसेस मध्ये एका रो मध्ये जेवढे नंबर आलेत, आपण जे नंबर नाही म्हणत होतो, जेवढे नंबर म्हणतोय काउंट, तेवढेच नंबर इतर प्रत्येक रो मध्ये यावे लागतात. आणि तसंच कॉलमचं सुद्धा आहे. कुठल्याही एका कॉलम मध्ये जेवढे नंबर आलेत एखाद्या मॅट्रिक्सच्या, तेवढेच नंबर दुसऱ्या बाकीच्या कॉलम्स मध्ये यावे लागतात. व्हॅल्यूज वेगळे असतील पण नंबर्सची संख्या तेवढीच असते. अशा प्रकारचा मॅट्रिक्स हा एरर असतो बघा. मॅटलॅबने लगेच एरर मेसेज दिलाय, दिसतोय. मी हा चुकीचा मॅट्रिक्स तयार करायचा प्रयत्न केला मॅटलॅब मध्ये, तर मॅटलॅबने रेड कलर मध्ये एरर मेसेज दिलाय बघा. डायमेन्शन्स आर नॉट कन्सिस्टंट. डायमेन्शनचा अर्थ असतो ऑर्डर आणि कन्सिस्टंट म्हणजे व्यवस्थित. सोप्या भाषेत सांगायचं तर मॅटलॅबने हा मॅट्रिक्स बनवलाच नाही बघा. मॅटलॅबने सांगितलं एरर मेसेज आलाय आणि लाल कलर मध्ये आलाय, मुद्दाम आपलं लक्ष जावं म्हणून, की डायमेन्शन्स आर नॉट कन्सिस्टंट, की याची ऑर्डर व्यवस्थित नाहीये. नंबर्स तुम्ही कोणतेही वापरा, परंतु जेवढे नंबर पहिल्या रो मध्ये आले होते तेवढेच नंबर दुसऱ्या रो मध्ये यायला पाहिजे होते, तेवढे आलेले नाहीत. इथे काहीतरी चुकलेलं आहे. मॅटलॅबने तो मॅट्रिक्स बनवलाच नाही, मला सांगितलं की काय एरर झाली याचं. सो दॅट वे मॅटलॅब इज स्मार्ट. When we commit some mistake, MATLAB, when it is not able to go ahead, it tells us and it tells us what kind of error it is. काय चूक आहे ते देखील MATLAB आपल्याला व्यवस्थित सांगता याच्यामध्ये. Of course, I can add any number here.
लाईक फॉर एक्झाम्पल -1 आय ऍड, फाईन, इट इज क्रिएटेड. आता मी अजून एक नंबर ऍड केला, तो मॅट्रिक्स बरोबर क्रिएट झालेला आहे. सो दॅट वे वी कॅन क्रिएट मॅट्रिसेस इन MATLAB. Well students, I have to actually give you introduction to some interesting matrices. Tomorrow we will take operations on matrices, but today I will stop with some special matrices. Well, it so happens that sometimes I have to create large and large matrices. कधी कधी आपल्याला खूप मोठे matrices तयार करावे लागतात, आणि मोठं म्हणजे अवघडच असेल असं नाही बरं काय. कधी कधी मॅट्रिसेस सोपे असतात पण ते मोठे असतात. आता कुठे असा प्रश्न येतो, मी उद्या देखील तुम्हाला हे डिटेलमध्ये एक्झाम्पल देईल, पण रिअल लाईफ मध्ये जेव्हा आपण मॅट्रिसेसचं ऍप्लिकेशन पाहतो ना, मॅट्रिसेस कंटेन जस्ट अ सिस्टीम ऑफ नंबर्स. एक मॅट्रिक्स म्हणजे खूप सारे नंबर्स असतात व्यवस्थित ऑर्गनाइज केलेले स्पेसिफिक रोज आणि कॉलम्स मध्ये. रिअल लाईफ मध्ये प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करत असताना एखादी गोष्ट एकाच वेळेस खूप साऱ्या पॅरामीटर्सवर डिपेंड करते. एक छोटंसं उदाहरण पाहूया आपण. लॉन्च ऑफ अ सॅटेलाइट जर मला पाहायचं असेल, सिंपल एक्झाम्पल, किंवा एखादं स्पेसशिप म्हणायचं असेल, तर इट डिपेंड्स अपॉन मल्टिपल थिंग्स, की त्यावेळेसचं टेम्परेचर किती आहे आपल्या त्या लॉन्चिंग पॅडवरचं, त्यावेळेसचं ह्युमिडिटी किती आहे, त्यावेळेस अर्थचं इन्क्लिनेशन किती आहे, विंडचा फ्लो किती स्पीडचा आहे, विंडची डायरेक्शन काय आहे त्यावेळेसची, आणि या दोन्ही गोष्टी एकमेकांना बाय डायरेक्शनली इम्पॅक्ट करतात बरं काय. म्हणजे या घटकांचा परिणाम माझ्या सॅटेलाइटच्या पाथवर होणार आहे किंवा माझ्या रॉकेटच्या पाथवर होणार आहे, आणि माझ्या रॉकेटच्या पाथमुळे सुद्धा या पॅरामीटर्स मध्ये काही चेंज होऊ शकतो. सो दॅट वे डबल डिपेंडन्सी जेव्हा येते ना, की फर्स्ट इज डिपेंडिंग अपॉन सेकंड ऑन मल्टिपल फॅक्टर्स अँड सेकंड इज डिपेंडिंग ऑन फर्स्ट, अ मॅट्रिक्स कम्स इन टू पिक्चर. त्याच्या खोलात आपण जायचं नाहीये, पण मॅट्रिक्स मध्ये असलेले नंबर्स हे डिपेंडन्सी रिप्रेझेंट करत असतात एक ना दुसऱ्या प्रकारे, जर ऍप्लिकेशन्स पाहायला गेलो आपण मॅट्रिसेसची तर. त्याच्यामुळे कधी कधी रिअल लाईफ प्रॉब्लेम मध्ये जेव्हा एखादा घटक अनेक घटकांवर डिपेंड करतो, तेव्हा त्याच्याशी रिलेटेड मॉडेलिंग करत असताना आपल्याला मोठ्या ऑर्डरचा मॅट्रिक्स मिळतो. असे मोठ्या ऑर्डरचे मॅट्रिसेस तयार करायला वेळ लागतो. जसं समजा मला युनिट मॅट्रिक्सच पाहिजे, आयडेंटिटी मॅट्रिक्स 4x4 ऑर्डरचा. किती मोठं काम करावं लागेल बघा बरं मला. आय एम क्रिएटिंग अन आयडेंटिटी मॅट्रिक्स ऑफ अ लार्ज ऑर्डर नाउ, 4x4. इट विल बी समथिंग लाईक 1 स्पेस 0 स्पेस 0 स्पेस 0. पहिली रो, सेमीकॉलन, रो इज चेंजिंग. व्हॉट इज सेकंड रो? 0 स्पेस 1 स्पेस 0 स्पेस 0. व्हॉट इज थर्ड रो? 0 स्पेस 0 स्पेस 1 स्पेस 0. Don't forget the space. And last row will be 0 space. This will be 0 space 0 space 0 space 1. Hope that you are understanding that I have created a 4x4 identity matrix. You can see it, right? It's a unit matrix, a square matrix, which is diagonal matrix, which is scalar matrix. All diagonal elements are 1, others are 0. But it took lot of time. याला दोन गोष्टी लागल्या बघा. मला बराच वेळ लागला हे करत असताना. ओके, इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टास्क, बट इट वॉज टाइम टेकिंग टास्क. इट वॉज इफर्ट टेकिंग टास्क असतो. याला मेहनतही लागली मला, आणि याला वेळही लागला. आणि हा फक्त 4x4 मॅट्रिक्स आहे. इट इज मॅट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4x4 ओनली. In real life, when we are applying matrices to real life problems, sometimes you have to deal with matrices of order 20x20, 30x30 also. And if I ask you to create a matrix of order 20x20, identity matrix only, entries are very simple. Diagonal elements are 1, others are 0. It takes lot of time. And there are all possibilities of error. आता जसं मी टाईप करताना घाईमध्ये ना स्पेस द्यायचं विसरलो होतं बघा, 1 नंतर 0 लिहिलं, लगेच करेक्शन केलं मी, ज्यांचं लक्ष होतं त्यांच्या लक्षात आलं असेल, स्पेस देऊन पुढे तो 0 लिहिला. सो देर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर ऑल्सो. त्या तिन्ही गोष्टी येतात. व्हाईल डीलिंग विथ लार्जर मॅट्रायसेस, इट टेक्स टाइम, it takes efforts, and there remains possibility of error from our side while just creating the matrix. To avoid this, MATLAB has some special functions. हे अवॉइड करण्यासाठी MATLAB मध्ये काही स्पेशल मॅट्रिसेस तयार करायला काही स्पेशल फंक्शन्स आहेत. जसं EYE नावाचा एक फंक्शन आहे MATLAB मध्ये. आता हा तुमचा सिलेबसचा भाग नाही, तुम्हाला फक्त मी इंटरेस्टिंग गोष्ट म्हणून सांगतोय. वी आर गोइंग टू स्टॉप, पण उद्या आपण ऍक्च्युअली सिलेबसचा अजून काही भाग पाहू, पण तुम्हाला काही इंटरेस्टिंग गोष्टी म्हणून सांगतो की MATLAB मध्ये EYE नावाचं फंक्शन आहे, जे तुम्हाला आयडेंटिटी मॅट्रिक्स तयार करून देतं. तुम्ही जेवढ्या ऑर्डरचा म्हणाल तेवढ्या ऑर्डरचा. जर EYE 4x4 म्हटलं ना मी, तर बघा हेच मॅट्रिक्स तयार झाला. आणि हे किती पटकन झालं बघा. मागच्या वेळेस मला हे सगळं टाईप करत बसावं लागलं होतं, ह्याच्यात एररची शक्यता होती, वेळ लागला, मेहनत लागली. त्याऐवजी मी EYE नावाचं फंक्शन वापरलं आणि ऑर्डर सांगितली ना, मला आयडेंटिटी मॅट्रिक्स मिळतं. आता बघा मी काय करणार आहे, मी EYE लिहून 6x6 म्हटलं की MATLAB मला 6x6 ऑर्डरचं मॅट्रिक्स किती पटकन करून देणार आहे बघा. हे सगळं टाईप करायला, ह्याची कमांड टाईप करायला मला खूप वेळ लागला असता. इट वॉज इझी, इट वॉज नॉट डिफिकल्ट, बट इट वॉज टाइम टेकिंग, नंबर 1. नंबर 2, इट वॉज इफर्ट टेकिंग. नंबर 3, देर वॉज ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ सम एरर्स फ्रॉम माय साइड. इन्स्टेड इफ आय यूज रेडीमेड फंक्शन्स इन MATLAB मध्ये आय नावाचं जे फंक्शन आहे ते मला त्या ऑर्डरचा आयडेंटिटी मॅट्रिक्स तयार करून देतं. हे मला बनवता येतं. And why only this? I can create as large a matrix as I want. मला जेवढा मोठा पाहिजे तेवढा मॅट्रिक्स तयार करता येतो. ऑफ कोर्स फायनाइट, नथिंग इज पॉसिबल अप टू इन्फिनिटी प्रॅक्टिकली. तर समजा मला खूप मोठ्या ऑर्डरचा मॅट्रिक्स पाहिजे, 15x15 ऑर्डरचा आयडेंटिटी मॅट्रिक्स समजा मला लागतोय.
आता खेळण्यासाठी म्हणून नाही, मॅटलॅबचे फीचर्स सांगायला मी तुम्हाला दाखवतोय. तर होईल असं बघा की मॅटलॅबने आता 6 रो दाखवल्या तर इथपर्यंत गेलं बघा. 7वी रो 6 कॉलम दाखवले तर 7वा कॉलम, 8वा कॉलम, 9वा कॉलम, 10वा कॉलम, 11वा कॉलम, 11-12 कॉलम ह्याच्यात बसतील. मी समजा 20x20 ऑर्डरचा आयडेंटिटी मॅट्रिक्स बनवला तर तो डिस्प्ले नाही होऊ शकणार प्रॉपरली. आय होप यू आर गेटिंग की डिस्प्लेला अडचण होईल, इथे माझी जागा संपते बघा. तर मॅटलॅब 2 गोष्टी करतं. मॅटलॅबचे नवीन व्हर्जन्स आहेत ते इथे जसं स्क्रॉल बार देत आहेत ना, की वरचं जरी लपलं असलं म्हणजे हाईट झालं असलं तरी वर जाऊन पाहता येतं, खालचं जरी लपलं तरी खाली जाऊन पाहता येतं आपल्याला. तसं हॉरिझॉन्टल स्क्रॉल बार येतो काही काही मॅटलॅबमध्ये. पुढच्या रोज म्हणजे पुढचे कॉलम हे पुढे असतात, स्क्रॉल केल्यावर दिसतात. किंवा किंवा जिथे हॉरिझॉन्टल स्क्रॉल बार येत नाही तिथे तुम्हाला मॅटलॅब कॉलम वाईज आउटपुट दाखवतो. पहिले 3 कॉलम आधी दाखवेल, पहिले 3 कॉलम हे उभे, पुढचे 3 कॉलम नंतर दाखवेल. अशा प्रकारे मॅटलॅब करतं. मी तुम्हाला एक डेमो म्हणून दाखवतो की समजा आपण 15x15 ऑर्डरचा आयडेंटिटी मॅट्रिक्स तयार केला जो की एका स्क्रीनवर बसत नाही एका वेळेस, which doesn't fit in one screen at a time. So what will MATLAB do? Either it will give us horizontal scroll bar where I can move rightwards and see, or it will show me some columns in the beginning. At the bottom of that, it will show me other columns. हे बघा मॅटलॅबने काय केलं बघा. व्हॉट इट हॅज डन, कॉलम्स थ्रू 1 to 9 स्पष्ट सांगितलं की पहिले 9च कॉलम आधी दाखवतोय. हे 9 कॉलम संपल्यानंतर मग मॅटलॅब खाली काय दाखवतोय, कॉलम्स 10 through 15. पुढचे 10 ते 15 कॉलम मॅटलॅबने मला इथे दाखवले. सो दॅट वे व्हेन युअर डिस्प्ले गेट्स लार्जर, जेव्हा तुमचा डिस्प्ले मोठा होतो ना, मॅटलॅब शोज युअर डिस्प्ले प्रॉपरली बाय स्प्लिटिंग इट. मॅटलॅब तुमच्या डिस्प्लेला स्प्लिट करून प्रॉपरली दाखवतं, राईट. अँड दिस फंक्शन इज क्वाइट हँडी विच अलाउज मी टू क्रिएट अन आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. ओके, आय नो दॅट द टाइम इज ओव्हर. विल सी 2 सिंपल इंटरेस्टिंग फंक्शन्स अँड स्टॉप. असेच आपण 2 इंटरेस्टिंग फंक्शन पाहू आणि थांबू. हे प्रॅक्टिकलचा भाग नाहीये, बट दे इंटरेस्टिंग, यू शुड नो दिस. टू क्रिएट झिरो मॅट्रिक्स इन मॅटलॅब, all whose entries are zero, there is a function called zeros. मॅटलॅब मध्ये एक zeros नावाचं फंक्शन आहे. हे फंक्शन तुम्हाला दिलेल्या ऑर्डरचा झिरो मॅट्रिक्स तयार करून देतं. And can somebody guess what will be created here? इथे काय होणार आहे? It will be creating a zero matrix of order 2/3. See, the zeros function, what it creates? Creates zero matrix of given order. तुम्ही जी काही ऑर्डर द्याल, एवढे रोज आणि एवढे कॉलम्स, 2 rows and 3 columns, a zero matrix has been created, right? And because I didn't assign to any variable, आम्ही कुठल्याच व्हेरिएबल मध्ये टाकला नाही. It went into which variable? It went into ANS variable. I'll tell you one more function and then we will stop. Ones. You can create matrix containing all number ones, like zero matrix contain all number zeros. Matrix which contain all numbers 1 is called matrix of ones, and MATLAB has a function called ones for that. Okay, you can use that also. But I believe already the time is over. We have just got an introduction to MATLAB today. आपण मॅटलॅबचं अगदी थोडक्यात इंट्रोडक्शन पाहिलेलं आहे. आज ऍक्च्युअल प्रॅक्टिकल आपण आपलं पहिलंच केलंय आज एकच, की मॅटलॅब मध्ये मॅट्रिक्स कसा तयार करायचा, राईट. अँड हाऊ इज इट क्रिएटेड? इट इज क्रिएटेड बाय फॉलोइंग द थ्री रूल्स. स्टार्ट विथ अ स्क्वेअर ब्रॅकेट, एंड विथ अ स्क्वेअर ब्रॅकेट. रिमेंबर दिस इज important for your practical examination, right? You can have MCQ questions based on this also. Second rule, when you are changing the column, तुम्ही जेव्हा कॉलम चेंज करतात, गिव्ह अ स्पेस, तेव्हा एक स्पेस दिली पाहिजे. अँड द लास्ट रूल, when you are changing the row, give a semicolon. तुम्ही रो चेंज करत असाल तर सेमीकॉलन द्या. हे 3 रूल्स वापरून मॅटलॅब मध्ये मॅट्रायसेस क्रिएट करता येतात. आज आपण इंट्रोडक्शन आणि मॅटलॅब मध्ये मॅट्रायसेस कसे तयार करायचे तेवढंच पाहिले. उद्याच्या लेक्चरला आपण ऍक्च्युअली मॅट्रायसेस वरचे काही प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम्स पाहणार आहोत, काही ऑपरेशन्स पाहणार आहोत. मॅट्रायसेसच्या काही प्रॉपर्टीज मॅटलॅब वापरून आपल्याला कशा एक्स्ट्रॅक्ट करता येतात ते देखील पाहणार आहोत. Okay students, we stop here so long as our today's session is concerned. Thank you. Jogdan sir? Hello, Jogdan sir. Huh? Just go through. हा येतो सर. हॅलो. हा बोला, आवाज येतोय सर. जोगदंड सर येतो, बोला. हा येतोय ना, थोडं मी जागा बदल. ठीक आहे. विद्यार्थ्यांचे काही प्रश्न असतील तर एक 5 मिनिटांमध्ये आपण त्याच्यावर चर्चा करू. जे आहेत झूम वरती बोलू शकतात. प्रश्न लिहून ते पाठवू शकता आपल्या ग्रुप वरती. काय उत्तर येईल. युट्यूब वाल्यांना काय बोलता येणार. झूम वर जे आहेत विद्यार्थी who have attended session on Zoom, if they have questions they can say or they can discuss with Dr. Eni Pandey sir. आहेत का कोणी विद्यार्थी प्रश्न विचारणारे?
बहुधा नसावे. नाही. विद्यार्थ्यांचे प्रश्न नसल्यामुळे हा आजचा सेशन संपला असं जाहीर करतो. आपल्याला मार्गदर्शन केलेले डॉक्टर एन पांडे सर, ज्यांनी हा प्रोग्राम वर्कशॉप घडवून आणलं, डॉक्टर एस बी चव्हाण सर, महाविद्यालयाचे प्राचार्य, पंडित भागवत सर व ते चव्हाण सरांचे सगळे सहकारी जे की यासाठी प्रयत्न करत आहेत, त्या सगळ्यांची या ठिकाणी अभिनंदन करतो, आभार मानतो. आणि परत उद्या 1 वाजता आपल्याला जो काही शेड्यूल दिलेला आहे त्या शेड्यूल मध्ये सगळ्यांनी परत उद्या जॉईन व्हायचं आहे, सगळ्या विद्यार्थ्यांनी. आणि याबाबत जे काही आपले प्रश्न असतील ते लिहून ठेवा. इथे नाही डिस्कस झाले तर आपल्या सरांसोबत डिस्कस करा. 13 तारखेपासून 3rd इयरच्या परीक्षा सुरू होत आहेत. तत्पूर्वी आपल्याला प्रॅक्टिकल्स, अंतर्गत परीक्षा ह्या पूर्ण करायच्या आहेत आणि 13 तारखेपासून आपल्याला ऑनलाईन परीक्षा द्यायची आहे. त्यानंतर 1st इयर 2nd इयरचा टाइम टेबल पण विद्यापीठाने जाहीर केलेला आहे. त्यानुसार तुमच्या सर्व परीक्षा ह्या ऑनलाईन होतील. सगळ्यांनी पेपर सोडत असताना आपल्याला जो आलेला आहे तो काळजीपूर्वक सोडवावा. त्याबद्दल योग्य मार्गदर्शन आपल्या सरांकडनं घ्यावं. एखाद्या सेशन मध्ये थोडा वेळ आपण वाटल्यास त्याच्यावरती 10-15 मिनिटाचं ठेवू आपण. सगळ्यांचे या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो आणि थांबतो आणि आजचं सेशन संपलं असं जाहीर करतो. टाके सर, हॅलो. टाके सर, हॅलो. पुढे काही नाही ना सर आता. सर हॅलो. हा, टाके सर वोट ऑफ थँक्स होतं वाटतं. टाके सर, इज इट ऑडिबल? आवाज येतोय? जोगदंड सर, हॅलो. टाके सर, रेंजचा फारच प्रॉब्लेम आहे. रेंजचा फार प्रॉब्लेम आता जॉईन व्हायला आज. ठीक आहे. टाके सर, वोट ऑफ थँक्स देताय का? देऊ मी? हॅलो सर. हा, तुम्ही देऊन टाका टाके सर. हॅलो. टाके सर, भागवत सर तुम्ही संपवा. मी संपून टाकू? ओके ओके संपवा. ओके ओके ओके. टाके सर, मी बोलतो. हा. First of all, I would like to thank Satish Chauhan sir for giving me the opportunity to present the vote of thanks. I thank the speaker, Dr. N. Pandey sir. He has started with the basic concepts, like by starting by constants and variable. He has how to define the constants and variables. So what are the basic constants and how to define the variables. Then he has gone to operators. Finally, he has gone to functions and some basic operations of matrices like creating a matrix, and he has given 2-3 examples on interesting examples of zeros and ones and I to create the identity matrix. So I thank him for enlightening all of us. I also thank Dr. Suryakant Jugdan sir for chairing the session, and I conclude that the session is over. Thank you everyone. Thank you very much sir. सर, पंडित सर. हा बोला टाके सर, बोला. पंडित सर. हा पंडित सर. हा हॅलो. हा बोला ना काही सर. नाही ते, त्याला ते मीटिंग तुम्ही होस्ट आहे त्याच्यामुळे मीटिंग करावं लागतं. हो.